Okay. So continuing with yesterday's variable consideration problems. So there is one more problem left for variable consideration. Illustration 23 will start with that. So in this case, we are talking about management fees subject to the constraint. So basically, there is a variable component in the management fees. So in this case, what is happening is that we are talking about uh, portfolio management services, generally provided by brokers. They are called wealth managers nowadays. So somebody like a Motilal Oswal or angel broking. Nowadays, banks also have their own arms, broking arms like ICICI Direct, HDFC Securities, and many more. There are private players also, small players who provide wealth management services to their clients. And generally, the high net worth individuals take this service, that is portfolio management service. It is also called as asset management service. Basically, suppose I am a HNI, high net worth individual, and I have around 50 crore rupees. So I will give it to a wealth manager to invest. So he will uh, make a portfolio out of that 50 lakhs and try to make me money. And on the asset size, that is whatever is the asset under his management, that is whatever is the portfolio size at the end of each quarter, he will charge a commission on that. That is called asset management fee. Plus whatever is the term of the contract. Suppose 1 year contract is there. So whatever return he makes for me, suppose he makes a return of 30%. Out of that, he will take like 5% or 10%. So from the profit also, he will take 10% plus on the whole assets at the end of the reporting period or quarterly, he will charge a asset management fee. So basically, two things are involved in case of portfolio management services. Firstly, a commission based on the portfolio size at the end of the reporting period. So this is also variable because we don't know what is the size going to be at the end of the reporting period, because the portfolio is invested in shares and securities. Mostly it will be invested in equity, completely shares. So it is completely volatile. You don't know what exactly the fee you're gonna get because you don't know the portfolio size. It can be 50 crore at one time. It can be next day. It can be 20 crore because if the market crashes, you don't know. It can be volatile. So that is a variable part. Secondly, you don't know what kind of return you're gonna make in the year, and out of that, how much profit you're gonna get as a wealth manager. So both the things are variable. So one first thing is the commission, or you can say the wealth management fee. That also depends on the asset size at the end of the reporting period. Secondly, the incentive, that is the profit based commission, is again based on what profit you make for the client. Suppose you are reporting quarterly, so it will be difficult at the end of each quarter to report the profit based commission, especially because one quarter you might make good profit for the client, second quarter you might not make profit for the client. So first quarter you can show ki I made a good profit, so you record a commission. In the second quarter you might have to reverse that because the wealth might be eroded. Third quarter again you might make profit. Fourth quarter again the whole portfolio might be wiped off. You don't know. Okay. So till the end of the whole contract, you cannot be sure ki what profit you made for the client. Okay. So here there is a total variable component because the investing is happening in share market. So unless we are very sure ki what exactly the amount is, we cannot record. That is the whole idea. So especially in case of portfolio management services or wealth management services, we cannot record anything unless we are damn sure ki this is the amount. Okay. So this is a case of management fees subject to the constraint. On 1st April 2001,
an entity enters into a contract with a client to provide asset management services. Okay, asset management services, basically portfolio management services. The contract is for 5 years, 5 years contract. So logically, especially in the case of profit based commission, what exactly profit the client got, and out of that what will we receive, that we can ascertain only at the end of 5 years. Okay, that cannot be ascertained yearly also, because problem is ki first year we might make good returns for him, but second year the market might crash, so it is very difficult. So if we record good commission in the first year, second year we will have to reverse that. We don't know whether it will reverse or not, so we cannot be sure. So at the end of the fifth year only we will record the profit based commission, because the contract is for 5 years. If the contract was for 1 year, at the end of 1 year we would have recorded. Okay. At the same time, the asset management fee we can record quarterly, whatever is their principal policy. We'll record quarterly or annually, whatever is the end of the quarter, the asset size, that is the portfolio size. On that, they will charge the asset management fee. That is the we are managing this portfolio, so we will charge a fee. That also will understand only at the end of the reporting period. Reporting period can be quarterly or semi-annually or annually. The entity receives a 2% quarterly management fee. So quarterly they are getting a management fee based on the client's assets under management at the end of each quarter. That also will understand at the end of the quarter. At the start we can't understand, because at the beginning of the quarter the asset size might be 50 crores. End of the quarter it might become 40 crores. Or it can be 70 crores also. We don't know. Or it can be 100 crores also. It can double also. At 31st March 2002, so this is the quarter they're talking about, the client's asset under management are 100 crores. Total assets under management, AUM, they are saying, is 100 crores. So at the end of that quarter, you can charge that 2% on 100 crores, that 2 crore you can get for that quarter. But not before. You cannot understand before. Only on at the end of the quarter, only on 31st March. That is one performance obligation you have satisfied, that you have managed the wealth properly, and maybe you have given good profits also. So it has become 100 crore now. So on that you can take 2%. But should you record the profit based commission? No, because the contract has just started on 1st April 2001 and it is just 1 year now. 4 years are still to be there. So if you record a profit based commission, suppose you made a profit of maybe even 100% profit you give to the customer. Out of that you are saying ki 20% is our return, 20% is our cut on that. You cannot record it, because if you record it, maybe next year you might make a loss for the customer. So whatever profit you recorded will have to be reversed, because the contract is for 5 years. In addition, the entity receives a performance-based incentive fee of 20% of the fund's return in excess of the return of an observable market index over the 5-year period. Now the contract also says that 2% management fee is there, plus they say that performance-based incentive fee is there. So whatever is the funds, that is this AUM's return, okay, over and above maybe the Sensex or the Nifty. So suppose the Sensex return this year is 10%, portfolio return is 30%. Okay, so what is the excess? 20%. Of that 20% will be the commission of the entity. Anything above the Sensex, anything above the return of the Nifty, like that. So they can keep any, generally they will keep a Sensex, that is the Bombay Stock Exchange Index, as the base index. Any return above that, so Sensex on the return of maybe 10% for 5 years annually, 10% over year on year, and you earned a return of 30% annually. So excess is how much? 20. Of that, 20% cut will be taken by the entity. But this is, we cannot be sure until we end the 5-year period. So consequently, both the management fee and the performance fee in the contract are variable consideration. Yes, they are. Analyze the revenue to be recognized on 31st March. So in this case, what will we do? So there is a big answer, but actually it is, the concept is easy. Both are variable. One thing we can record, but second thing we can record only at the end of the 5th year. The management fee we can record quarterly, because we know what amount is left, because they have the policies that they will record it quarterly. They will charge it quarterly also.
But the incentive based thing is only we can predict after the end of 5 years. Because even if we record a profit based commission today, at the end of the first year or the quarterly, we might have to reverse that the next quarter. Okay, because one quarter we might give good profits to the customer, second quarter we might not make good profit for the customer. Maybe first year we might make good return, second year we might not make good return. So thing is we will have to reverse that because the contract period is 5 years. Now the entity accounts for the services as a single performance obligation. So this is basically a single performance obligation, that is portfolio management service or wealth management service, because it is providing a series of distinct services. So it includes a lot of services that are substantially the same and have the same pattern of transfer. That is the services to the customer over time and use the same method to measure progress. That is time-based measure of progress. So timely will understand what is the portfolio size now, what is the return we have made. And end of the day, the logic is we have to make good return for the customer. So it is part of one performance obligation only. But incentives are two types, because in that the entity is getting two types of revenues. One is the management fee, second is the profit-based incentive. Now, the entity observes that the promised consideration, is dependent on the market. Just a minute. The entity observes that the promised consideration is dependent on the market. The entity observes that the promised consideration is dependent on the market, definitely. And thus, so even the portfolio size on which we are charging the management fee is dependent on the market. What kind of market is it? Is it good market, stock market, or is it a bad market? If the market is good, it is growing, then portfolio will also increase. If it is falling, then portfolio also will decrease. Similarly, if the market is going up and the wealth managers have invested in the right stock, you will make good return. Otherwise, you will make losses. Actually, whenever the market falls, now the portfolio management services are the worst affected. So the clients lose a lot of money. But generally, they sign the agreement with the client in such a way that we are not responsible for the losses. So in 2008, when the market started crashed, that time many HNIs lost 50% of their wealth because of this, because they had invested in portfolio management services. Basically, nobody can predict the market, even the experts cannot. So, but at the same time, these HNIs have so much money that they cannot manage on their own, and banks and these brokers approach them. We will manage your money. We have these experts with us. We have MBAs. We have CAs with us. So we will manage. This is the return we have generated. So that is why they give a part of their money to even JP Morgan. Then one more bank is there, Citibank, and all. They also provide such services. So they tap all the HNI customers who have this much money sitting in their bank account. They will tell them ki instead of keeping in the bank account, give it to us. We will invest, make a good return to you. Okay. The entity observes that the promised consideration is dependent on the market and thus is highly susceptible to factors outside the entity's influence. So it is many factors are there which are outside the control of the entity. They cannot predict. In addition, so even if they give the best advice or best strategies they use, still they cannot predict what kind of return are they going to make. That is what the market is all about. So even if they invest in the best of the best stocks, they don't know what will happen. Tomorrow, if the US market crash, Indian markets will crash. So even if you invest in stocks like Reliance, Tata Steel, Tata Motors, Larsen and Toubro, whenever the market crashes, these shares become 50% less. Okay, so you cannot predict what will happen, even if you employ the best and the best strategies. In addition, the incentive fee has a large number and a broad range of possible consideration amounts. So incentive fees also can be calculated in various terms. So you cannot predict a lot of outcomes. We might make this much profit, we might make this much loss. There are a lot of outcomes. So even probability theory won't work sometimes because there are so many outcomes. The entity also observes that although it has experience with similar contracts, so you might have managed a lot of contracts, you might have managed a lot of clients before, but
every time you cannot predict ki last time I gave good return to my customer, so this time also I'll give good return. Nobody can predict that, especially in the market. The entity also observes that although it has experience with similar contracts, that experience is of little predictive value in determining the future performance of the market. Nobody can predict the market. Therefore, at contract inception, at the start of the contract, the entity cannot conclude that it is highly probable that the significant reversal in the cumulative amount of revenue recognized would not occur if the entity included its estimate of management fee or the incentive fee in the transaction price. So, at the beginning of the contract, they cannot predict how much fee they will charge, how much fee they will get basically, or how much incentive they will get. At the beginning, they cannot predict. Only at the end of the contract, they can make out, especially the management fee at the end of the reporting period, that is quarterly, they will understand. And incentive fee, definitely they will understand at the end of the 5 years. At the inception, though, definitely they cannot predict. There is no estimation happening here. At each reporting date, the entity updates its estimate of the transaction price. That is the quarter. Consequently, at the end of each quarter, the entity concludes that it can include in the transaction price the actual amount of quarterly management fee because the uncertainty is resolved. At the end of the quarter, you know how much assets are under management. Based on that 2%, you can definitely charge. However, the entity concludes that it cannot include its estimate of the incentive fee in the transaction price at those rates. But incentive fee is difficult at quarter because one quarter you might make good profit, second quarter you might not make good profit. So first quarter, if I make suppose 40% return to my customer, which is 30% above the Sensex. So I say, okay, performance obligation has been completed. So I have provided 30% return above the Sensex. So out of the 20% recognized revenue. That is illogical because second quarter I might make a loss of 40% to my customer. That can happen. So what? I have to reverse that earlier profit incentive that I have recorded as revenue. So it will be foolish of me to record incentive based profit every quarter. So at the end of the quarter only we'll make out what exactly return we did, return we gave to the customer. Accordingly, we'll record the incentive. This is because there has not been a change in its assessment from the contract inspection. Still, it is as variable as it was in the beginning. We still don't know how much return we have made into the customer. We only know the asset size, but we cannot predict at the end of 31st March this is the return. But at the end of 31st March 2003, we might be in losses also, and contract is still 4 years to go. The variability of the fee based on market index, that is Sensex, indicates that the entity cannot conclude that it is highly probable that a significant reversal in the cumulative amount of revenue recognized would not occur if the entity included its estimate of the incentive fee in the transaction price. So if they record the incentive fee, they cannot be sure that tomorrow reversal won't be happening. रिव्हर्सल कधी होणार जेव्हा नेक्स्ट इयर लॉस होणार. सो आता आपण प्रॉफिट म्हणून रेव्हेन्यू रेकग्नाइज केला ॲज इन्सेंटिव्ह कमिशन मिळालं म्हणून, पण नेक्स्ट इयर लॉस मध्ये गेला पोर्टफोलिओ, तर मग कमिशन ते जे आता दाखवले ते रिव्हर्स करायला लागेल. पण क्लायंट वोंट पे यू कमिशन बिकॉज तू प्रॉफिटच झाला नाही, लॉस मध्ये गेलाय. At 31st March 2002, the client's assets under management are 100 crores. Therefore, the resulting quarterly management fee and transaction price is 2 crores. So that we can predict because end of the quarter किती 100 crore आहे, त्याचा 2% 2 crore आपण चार्ज करू शकतो. At the end of each quarter, the entity allocates the quarterly management fee to distinct services provided during the quarter. So management fee आपण charge करू शकतो. This is because the fee relates to entity's efforts to transfer the services for that quarter, which are distinct from the services provided in other quarters. So त्या quarterचा asset management fee आपण charge करू शकतो. Consequently, the entity recognizes 2 crores revenue for the quarter ended 31st March. So एवढंच recognize करा, फक्त asset management fee record करा. बाकीचे incentive भेटत 5th yearच्या एंडला तुम्ही बघा, आत्ता करायची गरज नाही. Have you understood this example? ह्याच्यासाठी ना काही काही एक्झाम्पल्स असे आहेत ना की तुम्हाला त्यांचा बिझनेस समजायला लागेल तर तुम्हाला एक्झाम लगेच कळेल. दिस इज अ वेल्थ मॅनेजमेंट सर्व्हिस और पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सर्व्हिस म्हणतात, PMS असं म्हणतात. ओके ओके ग्रेट. ओके सो दिस इज हे आपलं व्हेरिएबल कन्सिडरेशन झालं. आता नेक्स्ट आहे सेल विथ राईट ऑफ रिटर्न. आता खूप सारे जे सेलर्स आहेत ते काय करतात, ते जेव्हा विकतात प्रोडक्ट,
जसं आपण Amazonवरनं वगैरे आपण काही मागवतो किंवा कोणाकडनंही आपण जर काही घेतलं, तर आजकाल एक स्कीम असते, 30 डेजची रिटर्न पॉलिसी असते, की 30 डेज मध्ये यू कॅन रिटर्न इफ यू डोंट लाईक द प्रॉडक्ट ऑर समथिंग लाईक दॅट. तो अशा वेळी आपण जर एंटिटी आहोत हु इज सेलिंग ऑन 30 डे रिटर्न पॉलिसी, तर मग कसं रेकॉर्ड करायचं रेव्हेन्यू? रेकॉर्ड करायचा का 30 डेज थांबायचं? पण 30 डेज मध्ये त्या कस्टमर कॅन रिटर्न. तर मग अशा काय करायचं, एस्टिमेशन, की सपोज मी आज तुम्हाला गुड्स विकले, ओके, आणि स्टील आय टेल यू की 30 डेज रिटर्न पॉलिसी इज देअर. 30 डेज मध्ये तुम्ही रिटर्न करू शकता, पण मी तुम्हाला आज विकले आणि तुम्ही मला पैसे दिले, तो परफॉर्मन्स ऑब्लिगेशन माझा झालेला आहे, प्लस तुम्ही पैसे दिले. सो शुड आय रेकग्नाइज रेव्हेन्यू ऑर नॉट, दॅट इज द क्वेश्चन. सो मी काय करणार, सपोज तुम्हाला मी विकले, ओके, असेच तुमच्यासारखे अजून 100 कस्टमरला मी विकले, ओके. सो टोटल 100 कस्टमर्सला मी असेच विकलेत त्या महिन्यात. तर मग मी काय करणार, एक एस्टिमेशन काढणार की नॉर्मली जेव्हा मी 100 कस्टमर्सला विकतो त्याच्यातले किती रिटर्न करतात. सपोज एक 5% लोक रिटर्न करतात, तर मी काय करणार, आय विल रेकग्नाइज ओनली 95% ऑफ द रेव्हेन्यू. 5% आय वुड रेकग्नाइज, बिकॉज नॉर्मली काय असतं, 5% रिटर्न करतात. सो 100 तेव्हा ट्रान्झॅक्शन मी करीन, तर त्याच्यातले 95% ट्रान्झॅक्शन मी रेकॉर्ड करीन ऍज रेव्हेन्यू पैसे आल्यानंतर. बाकीचे 5% मी रेकॉर्ड नाही करणार, कारण जनरल हिस्टॉरिकली पॅटर्न काय आहे की 5% रिटर्न करतात. तर त्या एस्टिमेशनने मी रेकॉर्ड करणार नाही. आणि सपोज त्यांनी रिटर्न नाही केलं तर रेकॉर्ड द रेव्हेन्यू आफ्टर दॅट. ओके, तो एक एस्टिमेशन असतं. असं नाही की आपण 30 डेज थांबणार, मी रेकॉर्ड, पण एस्टिमेशनवर की नॉर्मली किती लोक रिटर्न करतात त्या बेसिसवर आपण रेकॉर्ड करू. सपोज 30% लोक रिटर्न करतात, तर मग 70% रेकॉर्ड करा, 30% आपण थांबले. सेल विथ राईट ऑफ रिटर्न. In some contracts, an entity transfers control of a product to a customer and also grants the customer the right to return the product for various reasons, such as dissatisfaction with product and many other reasons. की प्रॉडक्टच खराब होता वगैरे. अँड रिसीव्ह एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग. तो आपण याला सांगतो की तुम्ही रिटर्न करू शकता, सब्जेक्ट टू आम्ही तुम्हाला फुल रिफंड देऊ किंवा पार्सल रिफंड देऊ, तुम्ही जे काय पे केलं त्याचं परत देऊ किंवा अर्ध कापून देऊ. अ क्रेडिट कॅन बी क्रेडिट दॅट कॅन बी अप्लाइड अगेन्स्ट अमाउंट्स ओड और दॅट कॅन बी ओड टू द एंटिटी. कधी कधी असं असतं की मी तुम्हाला सपोज 100 गुड्स विकले, त्याच्यात तुम्ही 20 रिटर्न केले, ओके. म्हणून की हा ओके, त्या बाकीच्याची प्राइस तुम्ही मग ऍडजस्ट करूया आपण, तुम्ही मग एवढेच पे करा, कमी लाईक दॅट. सो क्रेडिट दॅट कॅन बी अप्लाइड अगेन्स्ट अमाउंट ओड. सपोज इट्स अ क्रेडिट सेल ऑर समथिंग, आणि तुम्हाला मी 100 गुड्स दिले, त्यात तुम्ही 20 रिटर्न केले, म्हणजे की तुम्ही एक काम करा, 80 गुड्सच पे करा. और एनी अदर प्रोडक्ट नेक्स्ट एक्सचेंज, आय कॅन रिप्लेस द प्रोडक्ट ऑल्सो. तो अशा गोष्टी आपण करू शकतो सेल विथ रिटर्न, राईट टू रिटर्न मध्ये. तो आता क्वेश्चन इज की हाऊ टू रेकग्नाइज रेव्हेन्यू. मी तुम्हाला बोललो एस्टिमेशन, एस्टिमेटिंग हाऊ मच percentage of customers return. So the other percentage is record. So इथे 3 गोष्टी होतात. अकाउंटिंग कसं होतं, टू अकाउंट फॉर द ट्रान्सफर ऑफ प्रोडक्ट्स विथ राईट टू रिटर्न, अकाउंटिंग बोलतोय आपण. सो अकाउंट फॉर अ ट्रान्सफर ऑफ प्रोडक्ट विथ राईट टू रिटर्न अँड फॉर सम सर्व्हिसेस दॅट आर प्रोव्हाइडेड सब्जेक्ट टू रिफंड. अशा काही सर्व्हिस असतात ज्या सांगतात की तुम्हाला आवडली नसेल तुम्हाला रिफंड मिळेल, ओके. एन एंटिटी शॅल रेकग्नाइज ऑल ऑफ द फॉलोइंग. आता सपोज रिटर्न होणार असेल, कोणी रिटर्न केले, तर आपण कसं रेकॉर्ड करायचं. सपोज मगाशी मी बोललो की 100 गुड्स तुम्हाला ट्रान्सफर केले, त्यातले तुम्ही 20 रिटर्न केले, तर मग 80 गुड्स जे ट्रान्सफर झाले त्याचा रेव्हेन्यू आय कॅन रेकग्नाइज. So revenue for the transferred products in the amount of consideration to which the entity expects to be entitled. Therefore, revenue would not be recognized for products expected to be returned. So जे एक्सेप्ट केले कस्टमरने त्याचा रेव्हेन्यू रेकॉग्नाइज करूया, जे रिटर्न केले त्याचा रेव्हेन्यू रेकॉग्नाइज नाही करणार. इनफॅक्ट जे रिटर्न केलेत त्याच्यासाठी वी विल रेकॉर्ड अ रिफंड लायबिलिटी, की आपल्याला त्यांना पैसे परत द्यायला लागतील फॉर दॅट प्रोडक्ट, सपोज पैसे घेतले असतील तर. आणि ऑल्सो अन ऍसेट वी रेकॉर्ड, की त्याच्याकडनं ते गुड्स परत येणं आहे, दॅट इज अ ऍसेट फॉर अस at the cost of sale. An asset and a corresponding adjustment to cost of sales for its right to recover products from the customers on setting the refund liability.
तीन गोष्टी होणार. आय रेकग्नाइज द सेल फॉर द गुड्स विच ही हॅज ऍक्सेप्टेड. सेकंडली, एनी रिफंड लायबिलिटी, जर मला काही रिफंड करायचे, रिटर्न केलं तर मला रिफंड करायला लागेल, ते रेकॉर्ड करेल. प्लस त्याच्याकडनं मला गुड्स येणं आहे ते पण रेकॉर्ड करेल. सपोज मी 100 कॉन्ट्रॅक्ट, मगाशी आपला एक्झाम्पल होतं, 100 कॉन्ट्रॅक्ट मी साईन केले, 100 कॉन्ट्रॅक्ट, त्याच्यामध्ये मी सगळ्यांबरोबर 100 कस्टमर्स बरोबर एंटर केले ट्रान्झॅक्शन. त्याच्यातले सपोज 5% ऑन रिटर्न, I recognize only 95% of the revenue, 5% suppose return. So 5% साठी I will recognize a refund liability, मला पैसे लागतील. Plus I will record a asset that 5% will return the goods to me. तीन ऍस्पेक्ट आहे त्याच्यामध्ये. आपण याचा एक्झाम्पल बघूया, मला लगेच आयडिया येईल. इलस्ट्रेशन 24, राईट टू रिटर्न. आता बघा, अशा जनरली कसं असतं की सिमिलर कॉन्ट्रॅक्ट जे आहेत ना, ते विल क्लब टुगेदर. म्हणजे एकच कॉन्ट्रॅक्ट असेल तर आपण तसं करायला लागेल, पण अशाच टाईपचे सिमिलर कॉन्ट्रॅक्ट विल क्लब टुगेदर अँड एस्टिमेट करतील. प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टला वेगवेगळे एस्टिमेट करत बसण्यापेक्षा असे सिमिलर कॉन्ट्रॅक्ट जे तुम्ही एस्टिमेट करा, एकत्र करा आणि क्लब करा आणि मध्ये एस्टिमेट करा. तेवढं तुम्हाला रेव्हेन्यू रिकग्नाइज करता येईल. नाही प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टला वेगवेगळे एस्टिमेट करत बसायला लागेल. सिमिलर प्रोडक्ट्स आहेत तसं एकत्र आपण क्लबिंग करू शकतो. An entity enters into 1,000 contracts with customers. So 1,000 contracts with individually each customer. Each contract includes the sale of one product for ₹50. प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये एक प्रॉडक्ट विकला जातोय ₹50 ला. So 1,000 टोटल प्रोडक्ट्स इंटू 50 म्हणजे 50,000चा टोटल कन्सिडरेशन आहे फ्रॉम द 1,000 कॉन्ट्रॅक्ट. एक कॉन्ट्रॅक्ट ₹50 आहे, 1,000 कॉन्ट्रॅक्ट 50,000. कॅश इज रिसिव्ड वेन कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट ट्रान्सफर. जेव्हा कधी प्रोडक्ट ट्रान्सफर होतो तेव्हा लगेच पैसे मिळतात. The entity's customary business practice is to allow a customer to return any unused product within 30 days and receive a full refund. So entity ची नॉर्मल प्रॅक्टिस काय आहे की तुम्ही कस्टमरला रिटर्न करायला देता 30 डेज मध्ये अनयुज असेल तर, आणि आम्ही रिफंड पूर्ण देतो. आणि एनटीटीला कॉस्ट ऑफ ईच प्रॉडक्ट इज 30, ते विकतात 50ला, तो ₹20 प्रॉफिट आहे त्यांच्यासाठी. तो बेसिकली आपण जेव्हा म्हणून ऍसेट येणार आहे परत, म्हणजे त्यांचे जे गुड्स परत येणार आहेत, प्रॉडक्ट परत येणार आहे, तेव्हा आपण ऍसेट विल रेकॉर्ड एट 30 ओनली, बिकॉज कॉस्ट आपल्याकडे 30 आहे. रिफंड लायबिलिटी विल बी ॲट 50 ओनली. किंवा रेव्हेन्यू विल बी ॲट 50. फक्त ऍसेटच्या वेळी 30 म्हणायचं, बिकॉज आपल्या बुक्स मध्ये आपण तो स्टॉक रेकॉर्ड करू ऍट कॉस्ट जेव्हा परत येईल तेव्हा. एनटीटी अप्लाइज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंड AS 115 टू द पोर्टफोलिओ ऑफ 1,000 कॉन्ट्रॅक्ट्स. तो कधी कधी इंडिव्हिज्युअली आपण रेकॉर्ड करतो, पण कधी कधी जेव्हा सिमिलर कॉन्ट्रॅक्ट असतात तेव्हा वी कॅन रेकॉर्ड द पोर्टफोलिओ ओनली, because it reasonably expects that in accordance with para 4, the effects on the financial statements from applying these requirements to the portfolio would not differ materially from applying the requirements to individual contracts within the portfolio. They are saying कि आपण पोर्टफोलिओ म्हणून रेकॉर्ड करतोय, पण इंडिव्हिज्युअल कॉन्ट्रॅक्ट आणि पोर्टफोलिओ आर ऑलमोस्ट सेम. सो इट इज बेटर टू रेकॉर्ड पोर्टफोलिओ ओनली. म्हणजे 1,000 कॉन्ट्रॅक्टचं एकत्र करणं जास्त बेटर आहे देन इंडिव्हिज्युअली एक, कारण ऑलमोस्ट सेमच आहे. इंडिव्हिज्युअली पण सेम आहे आणि 1,000 कॉन्ट्रॅक्ट ऑलमोस्ट सेमच आहे. सो एकत्रच पोर्टफोलिओ रेकॉर्ड करू. सो इट इज बेटर फॉर अस फॉर रेकग्नाइजिंग रेव्हेन्यू ऑल्सो. पकडा महिन्याभरात आपण एवढे सपोज एंटर केले असले कॉन्ट्रॅक्ट. Since the contract allows a customer to return the products, the consideration received from the customer is variable. So that is a variable part. We don't know how many customers will return. To estimate the variable consideration to which the entity will be entitled, the entity decides to use the expected value method. So we will use the expected value method to derive the variable consideration, because it is the method that entity expects to better predict the amount of consideration to which it will be entitled. आता most likely the difficult आहे, कारण इथे ओनली 2 ऑप्शन्स नाही आहेत. देयर कॅन बी चान्सेस की 5% कॅन रिटर्न, 10% कॅन रिटर्न, 20% कॅन, यू डोंट नो हाऊ मेनी कस्टमर्स विल रिटर्न. सो मोस्ट लाइकली मेथड इज डिफिकल्ट. मोस्ट लाइकली मध्ये कसं ओनली 2 आउटकम असतात, आयदर दिस ऑर दॅट. सो एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू मेथड वी कॅन यूज. So using the expected value method, the entity estimates that 970 products will not be returned. They are saying like 970 products are not returned. So 30 products are returned basically. Okay. So 30 म्हणजे किती होतं? 3% is how much? 3% of 1,030 होतं वाटतं. बरोबर ना? 10% is 100. बरोबर. 3% is 30. So 3% basically are returned. Okay. The entity estimates that the cost of recovering the products
will be immaterial. So there is no cost as such involved in returning or recovering the products, and expects that the returned products can be resold at a profit. उद्या परत आल्यानंतर आपण प्रॉफिटला विकू, सो तसा काही प्रॉब्लेम नाही. डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रेव्हेन्यू, रिफंड लायबिलिटी. तर 3 ऍस्पेक्ट आपल्याला रेकॉर्ड करायचे. रेव्हेन्यू किती, रेव्हेन्यू कसा रेकॉर्ड करणार, 970 इंटू 50 करणार. रिफंड लायबिलिटी आपल्याला त्या 30 प्रोडक्ट्सचे 50 रुपीज परत द्यायला लागतील. सो 30 इंटू 50. ऍसेट विल बी 30 इंटू 30. 30 इज द कॉस्ट फॉर अस टू रेकग्नाइज बाय द एंटिटी फॉर द सेड कॉन्ट्रॅक्ट. काय करणार हे बघा. रेव्हेन्यू विल बी 50 इंटू 970 रेकग्नाइज करू. रिफंड 50 इंटू 30. ऍसेट 30 इंटू 30. 3 ऍस्पेक्ट आपण रेकॉर्ड केले. The entity also considers the requirements of Ind AS 115 on constraining estimates of variable consideration to determine whether the estimated amount of variable consideration of 48,500 products not expected to be returned can be included in the transaction price. The entity considers the factors of 115 and determines that although the returns are outside the entity's influence, it has significant experience in estimating returns for this product and customer class. त्यांच्या एक्सपिरियन्सच्या बेसवर त्याने हे केलंय की 3% will return. In addition, uncertainty will be resolved within a short time frame, 30 days period. 30 days नंतर इन्व्हेस्ट करणारच आहे. Thus, the entity concludes that it is highly probable that a significant reversal in the cumulative amount of revenue recognized will not occur. So they are sure की 970 products won't be reversed. एवढं होणारच आहे. 3% आपण variability ठेवूया. Thus, the entity estimates that the cost of recovering the products will be immaterial and expects that returned product can be resold at product profit. So हे तर तो पॉइंट दिलाच आहे. So upon transfer of control of 1,000 products, the entity does not recognize revenue for 30 products that it expects to be returned. Consequently, in accordance with Ind AS 115, the entity recognizes following: revenue, refund liability, and asset. कळलंय तुम्हाला हे? ओके. ओके. आता ना वन पार्ट हा एक पार्ट ओव्हर झालाय. ओके. दॅट इज ट्रान्झॅक्शन प्राइसचा एक पार्ट ओव्हर झाला. आता नेक्स्ट जो पार्ट आहे ना तो फारच इंटरेस्टिंग आहे आणि फारच इम्पॉर्टंटही आहे ऍट द सेम टाइम. ह्याच्यामध्ये आपण बोलणार आहोत अबाउट द फायनान्सिंग कंपोनंट. एक सॉलिड पार्ट आहे, सिग्निफिकंट फायनान्सिंग कंपोनंट, याच्याबद्दल आपण डिस्कस करणार आहोत. आता फायनान्सिंग कंपोनंट म्हणजे काय, इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट एलिमेंट. कधी कधी कसं असतं ना की सेलर आणि बायर हे दोन पार्टीज आहेत. तसं आपल्या एक्झाम्पल्स मध्ये एंटिटी आणि कस्टमर असं असतं. एंटिटी आणि कस्टमर. एंटिटी इज द सेलर, कस्टमर इज द बायर. आता एंटिटी कॅन sell the goods on credit or services on credit. So they might allow the customer to pay after a few days or after a few months or after a year, or they can give him installment payments. So basically it is like the entity is giving a loan to the customer. त्याला कंझ्युमर फायनान्सिंग म्हणतात. So ह्याच्यामध्ये इंटरेस्ट कंपोनंट आहे. एंटिटी विल बी इन्क्लुडिंग सम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन दॅट. सो लॉजिक इज, जेव्हा तुम्ही रेव्हेन्यू रेकग्नाइज कराल, जेव्हा कधी रेकग्नाइज कराल किंवा ओव्हर द पिरियड कराल, त्याच्यामधलं इंटरेस्ट कंपोनंट वेगळा करायचा. बिकॉज दॅट इज अ डिफरंट पार्ट ऑफ द रेव्हेन्यू. इंटरेस्ट रिसिव्ड वेगळा करायचा, फायनान्सिंग चार्ज आहे, आणि त्याची जी ऍक्च्युअल कॅश प्राइस आहे, म्हणजे ऍज इफ द कस्टमर हॅड इमिजिएटली पेड, तर काय कॉस्ट असती, काय प्राइस असते ती. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता सपोज एंटिटीने कस्टमरला विकलं, a product he sold at 50,000 rupees आणि कस्टमर पेड आफ्टर 6 months. जर कस्टमरने लगेच पे केलं असतं तर दे वुड हॅव चार्ज हिम 40,000 ओनली. तो 10,000 काय झालं, इंटरेस्ट कंपोनंट. जेव्हा तुम्ही रेकॉर्ड कराल तेव्हा 40,000 वेगळं रेकॉर्ड करा ऍज द ट्रान्झॅक्शन प्राइस अँड 10,000 रेकॉर्ड ऍज द इंटरेस्ट. हे आपल्याला इथे शिकायचं. सो इथे आपल्याला इंटरेस्ट किती आहे तो बाजूला काढता आला पाहिजे. सेकंडली उलटही असतं. कधी कधी कसं असतं की कस्टमर तुम्हाला ऍडव्हान्स देतो.
म्हणजे कस्टमरने तुम्हाला ऍडव्हान्स दिला आणि एका वर्षाने तुम्ही त्याला डिलिव्हरी दिली. सो इट इज ॲज इफ द कस्टमर गेव यू लोन. सो त्याच्यावर यू हॅव टू पे इंटरेस्ट. सो इनडायरेक्टली असं दाखवायला लागतं की तुम्ही त्याच्यावर इंटरेस्ट पे करताय त्याला, पण कस्टमरने तुम्हाला लोन दिलाय, त्याने तुम्हाला ऍडव्हान्स दिला, त्याच्यावर तुम्ही काम चालू केलं, डिलिव्हरी दिली. सो इट इज लाईक ही गेव यू लोन. उलटही होऊ शकतं. ओके, सो त्याने तुम्हाला फायनान्सिंग केलं. इट इज लाईक सेलर फायनान्सिंग. नॉर्मली कंझ्युमर फायनान्सिंग ऐकलंय आपण. कधी कधी असं असतं की कस्टमर पैसे देतो, सांगतो की काम चालू कर. सो दॅट इज द वे ऑफ कंझ्युमर फायनान्सिंग, सॉरी सेलर फायनान्सिंग. त्याच्यामध्ये तो सांगतो की हे घे पैसे, काम चालू कर. सो त्या पैशाने मे बी तो चालू करेल काम. डिलिव्हरी मे बी एका 6 महिन्यानंतर किंवा वर्षभरानंतर आहे. सो बेसिकली इट इज लाईक अ लोन दॅट द कस्टमर हॅज गिव्हन यू. त्याच्यावर पण इंटरेस्ट एंटिटी हॅव टू पे. सो त्याचं रेकॉर्डिंग कसं होतं ते बघायला लागेल. ऍक्च्युली पे करत नाही, पण नंतर ते ऍडजस्ट करतात अगेन्स्ट द रेव्हेन्यू. पण त्याच्यामध्ये अगेन इंटरेस्ट कंपोनंट आहे, तो आपल्याला वेगळा करायला लागतो. तो 2 गोष्टी आहेत. एंटिटी क्रेडिट पिरियड देते कस्टमरला, त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट पिरियड येऊ शकतो, किंवा कस्टमर क्रेडिट पिरियड देतोय सेलरला टू मेक द प्रॉडक्ट. पैसे तो आधी देतोय, तिथे पण इंटरेस्ट येतो. हे दोन्ही गोष्टी आपल्याला आता अंडरस्टँड करायच्या. सो ह्याच्यात पण कसं आहे की आपण थोडी थिअरी वाचू, पण एक्झाम्पल जेव्हा बघू तेव्हा आयडिया यायला लागेल. थोडी थोडी थिअरी वाचून काही कळणार नाही आपल्याला. तो सिग्निफिकंट फायनान्सिंग कंपोनंट. हा, ऍट द सेम टाइम इथे सिग्निफिकंट म्हटलेलं आहे. वर्ड फार इम्पॉर्टंट आहे, सिग्निफिकंट फायनान्सिंग कंपोनंट. सिग्निफिकंट काय म्हटलंय, त्याने म्हटलंय की जर इंटरेस्ट कंपोनंट एकदम इनसिग्निफिकंट आहे, म्हणजे असा 1,000 रुपये वगैरे आहे, ट्रान्झॅक्शन प्राइस 1 करोडची आहे, त्यातला 10,000 रुपये इंटरेस्ट आहे, रेकॉर्ड वगैरे वेगळं करायची गरज नाहीये, तर इट इज इनसिग्निफिकंट. पण जर मोठी अमाऊंट आहे इंटरेस्टची तर मग रेकॉर्ड करा सेपरेटली. एकदम अशी छोटीशी अमाऊंट आहे, इमटेरियल अमाऊंट आहे, पण डोंट गो इन टू ऑल दॅट. ॲज सिम्पल एज दॅट. यू आर जस्ट इन्क्रीजिंग युअर वर्क. ओके, दॅट इज वाय दे हॅव सेड सिग्निफिकंट फायनान्सिंग कंपोनंट. ओके, नाउ in determining the transaction price, आता लक्षात द्या, in determining the transaction price of the contract, an entity shall adjust the promised amount of consideration for the effects of the time value of money, that is interest, if the timing of payments agreed to by the parties to the contract, either expressly or impliedly, explicitly, implicitly, provides the customer or the entity with a significant benefit of financing the transfer of goods or services to the customer. Either the customer or the entity has got some benefit of financing the transfer of goods. Either the customer has been helped in financing the goods or the entity has been helped in financing the goods. मग ते कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये एक्सप्रेस लिहिलं असेल किंवा इम्प्लाइड असेल, बाय ऍक्शन्स असेल, फरक पडत नाही. यू हॅव टू सेपरेट दॅट. ऍट द सेम टाइम ट्रान्झॅक्शन प्राइस आपण काढतो. ट्रान्झॅक्शन प्राइस म्हणजे गुड्सची ऍक्च्युअल प्राइस और सर्व्हिसची ऍक्च्युअल प्राइस. कन्सिडरेशन कॅन बी एनिथिंग. कन्सिडरेशन हा वेगळा वर्ड आहे. Consideration is the amount that includes interest also. Transaction price is the cash price of the goods. Cash price is what? The price you would have paid on that day of transfer. पण तुम्ही लगेच ट्रान्सफर नाही करत आहेत, म्हणजे तुम्ही लगेच पे नाही करतात, बरोबर, त्याच्यामुळे इंटरेस्ट येतोय. तर जर तुम्ही त्याच दिवशी म्हणजे आजच्या आज तुम्ही लगेच पे केलं, स्पॉट पेमेंट केली असती, तर तुम्ही काय प्राइसला पे केलं असतं? 40,000. पण तुम्ही इंटरेस्ट सकट पे करताय, तो कन्सिडरेशन काय चार्ज करतायत तुला? 50,000. तो कन्सिडरेशन इज 50,000, ट्रान्झॅक्शन प्राइस इज 40,000. इंटरेस्ट सेपरेट. आयदर पार्टी मे बेनिफिट फ्रॉम फायनान्सिंग. सो असं नाही की फक्त कस्टमर, आपण फक्त आतापर्यंत कंझ्युमर फायनान्स हे ऐकलेलं आहे, पण इट कॅन बी अ सेलर फायनान्स ऑल्सो. दॅट इज द कस्टमर मे पे बिफोर द एंटिटी परफॉर्म्स इट्स ऑब्लिगेशन अ कस्टमर लोन टू द एंटिटी. असंही होऊ शकतं. कस्टमर मे आधीच तुम्हाला ऍडव्हान्स देऊन टाकतो. त्याच्यामुळे आपण ते कधी पण लक्षात ठेवा, बुक्स मध्ये जेव्हा कस्टमरचा ऍडव्हान्स येतो, आपण ऍडव्हान्स पेमेंट जे असतं लायबिलिटी दाखवतो, बिकॉज स्टील वी हॅव टू डिलिव्हर on the customer, or the customer may pay after the entity performs its obligation. मग it will be a loan by the entity to customer. मग it is a loan by the entity. तुम्हाला जर त्याने क्रेडिट परचेस करायला दिलं, म्हणजे एंटिटीने तुम्हाला विकलं ऑन क्रेडिट, सो इट इज लाईक अ क्रेडिट परचेस. सो ऑब्वियस त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट एलिमेंट दे विल ऍड. त्यांना लगेच पेमेंट मिळत नाही, त्यांना 6 महिन्यानंतर पेमेंट मिळते. सो देर इज अ लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू देम, दे विल रिकवर फ्रॉम यू.
कारण जर तुम्ही त्यांना आधी पेमेंट दिलं असतं, दे माइट हॅव इन्व्हेस्टेड दॅट इन FD और समथिंग, त्यांना इंटरेस्ट मिळाला असता, तो लॉस होतो त्यांचा, ते विल रिकवर फ्रॉम यू. सेम वे कस्टमरने तुम्हाला आधी पेमेंट दिली आहे, बरोबर, कस्टमर तुम्हाला आधी पेमेंट दिली आहे, सो यू कुड हॅव इन्व्हेस्टेड दॅट समवेअर एल्स. तुम्ही तो सर्व्हिस 1 वर्षाने दिली किंवा 1 वर्षाने तुम्ही प्रोडक्ट डिलिव्हर केले, तो 1 वर्षाचा इंटरेस्ट त्याचा गेला, ते आपण फॅक्टरिंग करायला लागतं. In those circumstances, the contract contains a significant financing component. So ह्याच्यामध्ये अशा कॉन्ट्रॅक्ट्स मध्ये there is definitely a financing component there and significant one. Significant generally amount वरनं कळतं. A significant financing component may exist regardless of whether the promise of financing is explicitly stated in the contract or implied by payment terms agreed to by the parties to the contract. So either ते अंडरस्टूड असेल, म्हणजे एक्सप्रेस दिलं नाहीये, पण प्राइसिंग मध्ये त्याने फिगर इन केलेलं आहे ते. जसं मी बोललो की आत्ता घेतलं 40,000, इफ यू आर पेइंग आफ्टर 6 months 50,000. सो दे हॅव नॉट एक्सप्रेसली सेड की इंटरेस्ट चार्ज करेल, पण प्राइस मध्ये ते आहे, और कॉन्ट्रॅक्ट मध्येच आहे की तुला आम्ही एवढा एवढा इंटरेस्ट चार्ज करत जाऊ वगैरे. सो एनीवेज देयर इज अ फायनान्सिंग कंपोनेंट. The objective when adjusting the promised amount of consideration for a significant financing component is for an entity to recognize revenue at an amount that reflects the price that a customer would have paid for the promised goods or services if the customer had paid cash for those goods or services when they transfer to the customer. या पार्टचा उपयोग काय आहे? He will always recognize the goods or services at the price which the customer would have normally paid if he had paid spot payment. तेव्हाच्या तेव्हा त्याने जर गुड्स ट्रान्सफर झाला त्याला पेमेंट केली असती तर काय प्राइस असती गुड्सची, त्याच व्हॅल्यूला आपण रेकॉर्ड करू, आणि दॅट इज द ऍक्च्युअल प्राइस ऑफ द गुड्स सर्व्हिस, तिकडे रेकॉर्ड करू. इंटरेस्ट वाला जो पार्ट आहे तो वेगळा दाखवू आपण. तो जी ऍक्च्युअल प्राइस ऑफ द गुड सर्व्हिसेस आहे ना, त्याला आपण म्हणतो कॅश सेलिंग प्राइस. मी मगाशी म्हटलं ना की 40,000ला त्याने विकलं असतं, तर तेव्हाच्या तेव्हा पेमेंट होतं. 40,000 इज द कॅश सेलिंग प्राइस. 50,000 मध्ये 10,000 जे एक्स्ट्रा लागले ते इंटरेस्ट, तो वेगळं दाखवायचं. तो सेल विल ऑलवेज बी ऍट, पण दॅट विल शो अ व्हेरी रॉंग पिक्चर, कळलं ना. जेव्हा तुम्ही ट्रेडिंग अकाउंट मध्ये बनवाल ट्रेडिंग P&L, तर तुम्ही ट्रेडिंग मध्ये सेल्स मध्ये सगळं फायनान्स पण घ्याल, इंटरेस्ट पण घ्याल, ते चुकीचं होईल. इंटरेस्ट तुम्ही P&L ला क्रेडिट करा, फायनान्सिंग जे आहे ते P&L ला क्रेडिट करा, सेल्स मध्ये तुम्ही ट्रेडिंगला क्रेडिट करा. सो द कॅश सेल विल गो टू द सेल ट्रेडिंग अकाउंट, इंटरेस्ट विल गो टू द P&L अकाउंट. These are two separate items. Otherwise, you will give a wrong picture. That is why we are doing the standard. So the logic is ki the goods, the sale will always be recorded at the cash selling price. That is as if the customer had purchased the goods on spot. Interest we have to bifurcate. Unless interest is a very minuscule amount, मग ती आपण सेपरेट करायची गरज नाही. असे 1,000 रुपये 10,000 रुपये असतील आणि ट्रान्झॅक्शनच मोठी अमाऊंटची आहे तर मग वेगळं करायची गरज नाही. An entity shall consider all the relevant facts and circumstances in assessing whether a contract contains a financing component and whether that financing component is significant to the contract. तो पहिला तर फायनान्सिंग कंपोनेंट आहे का आणि सिग्निफिकंट आहे का, हे दोन्ही टिक टिक असेल, येस येस असेल, तर मग आपल्याला पुढचं बघायला लागेल, इन्क्लुडिंग बोथ ऑफ द फॉलोइंग. आता ह्याच्यात आपण काय बघणार, फायनान्सिंग कंपोनेंट आहे की नाही कसं बघणार, कारण सिग्निफिकंट आहे कसं करणार. सिग्निफिकंट इज द अमाऊंट. मोठी साईज असेल तर सिग्निफिकंट, छोटी साईज असेल तर म्हणजे कंपेअरिंग टू द ट्रान्झॅक्शन साईज इट इज व्हेरी लेस देन, काय अर्थ नाही. म्हणजे समथिंग लाईक 1% ऑफ द ट्रान्झॅक्शन प्राइस इज इंटरेस्ट, तर मग काय वेगळं करायची गरज नाही. पण 10% 20% असेल तर मग डेफिनेटली टू शो इट सेपरेटली. आता कसा काढणार तो फायनान्सिंग कंपोनेंट? बेसिकली इट्स अ डिफरन्स इफ एनी बिटवीन द अमाउंट ऑफ प्रॉमिस कन्सिडरेशन 50,000 ते बोललो तुम्हाला मी, अँड द कॅश सेलिंग प्राइस 40,000. So 10,000 is the interest. So comparing 40,000 and 10,000, it is definitely kind of almost 1/4. So 25% of the price आहे. So definitely it has to be recorded separately. The combined effect of both of the following: the expected length of time between when the entity transfers the promised goods and services to customer and when the customer pays. किती टाइम गॅप आहे, जितका जास्त टाइम गॅप तेवढा जास्त इंटरेस्ट. की गुड्स आज डिलिव्हर करणार आहे, पेमेंट तो 1 वर्षाने करणार आहे, सो ऑब्विसली इंटरेस्ट विल बी मोर. आणि मार्केटमध्ये इंटरेस्ट रेट काय चाललाय हे पण इम्पॉर्टंट आहे. ह्याच्यामध्ये ना एक जबरदस्त कन्सेप्ट आहे, डिस्काउंटिंगचा कन्सेप्ट आहे. डिस्काउंटिंग म्हणून तुम्ही ऐकलं असेल कधी, तो एक फॅक्टर आपण इकडे बघणार. जर माहिती नसेल तर मला सांगा, त्याप्रमाणे आपण तुम्हाला दाखवीन. जर इट इज अ फायनान्सचा पार्ट आहे तो आपल्याला समजायला लागेल की प्रिव्हेलिंग इंटरेस्ट रेट पण बघतात काय मार्केटमध्ये चाललाय. तुम्ही कमी जास्त चार्ज केला तरी पण तो फरक पडतो, तेही आपण बघू.
की कंबाईंड इफेक्ट ऑफ बोथ, एक तर टाइम गॅप किती आहे पेमेंटमध्ये आणि गुड्स डिलिव्हरीमध्ये, आणि प्रिव्हेलिंग इंटरेस्ट रेट हे पण आहे. ह्याच्यावर पण एक समय तुम्हाला दाखवेन. पण त्यासाठी तुम्हाला बेसिक डिस्काउंटिंग माहिती पाहिजे. कंपाऊंडिंग माहिती असेल. कंपाऊंडिंग बेसिकली मी आज 10,000 रुपये घातले आणि मार्केटमध्ये 10% चालला इंटरेस्ट, तर मग कसं असतं, तुम्ही एफडी मध्ये पैसे टाकले तर फर्स्ट इयर आय गेट 10% ऑन 10,000. तो माझे एंड ऑफ द इयर किती झाले 11,000. सो नेक्स्ट इयर आय गेट 10% ऑन दॅट 11,000. कळलं? मग त्याच्यामध्ये मग तो इंटरेस्ट त्यात ऍड होईल. मग त्या अमाऊंटवर मला 10%, दॅट इज कंपाऊंडिंग. तो वाढत 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 जातं. डिस्काउंटिंग इज उलट, मागे येत चाललंय. डिस्काउंटिंग बेसिकली प्रेझेंट व्हॅल्यू काढणं, आजची व्हॅल्यू. की सपोज 5 वर्षाने 1,00,000 व्हॅल्यू आहे, त्याची आजची व्हॅल्यू काय? म्हणजे 5 वर्षाने मला 1,00,000 हवे असतील तर आज मला किती इन्व्हेस्ट करायला लागतील? दॅट इज द प्रेझेंट व्हॅल्यू. तो 1,00,000 घ्यायचे आणि जो इंटरेस्ट रेट चाललाय डिस्काउंट करत 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 मागे यायचं. ते आपण बघूया, मी सांगतो तुम्हाला. तुम्हाला माहिती असेल तर वेल अँड गुड, नसेल माहिती तर मला सांगा. माहिती आहे तुम्हाला डिस्काउंटिंग? माहिती आहे कधी केलंय डिस्काउंटिंग? एक चॅप्टर होता कॅपिटल बजेटिंग, त्याच्यामध्ये हे होतं. एनी आयडिया अबाउट डिस्काउंटिंग? नसेल तर मी दाखवेन तुम्हाला, काही प्रॉब्लेम नाही. ओके, ठीक आहे, आय शो यू. येस पार्थ, तुला माहिती आहे? सर आहे आयडिया, बट थोडं एकदा रिफ्रेश करायला हवं. ओके, ठीक आहे. आताच दाखवतो म्हणजे आपल्याला पुढे उपयोग होईल त्याचा. तुमच्याकडे कॅल्क्युलेटर असेल तर बरं पडेल. कॅल्क्युलेटर एक जरा बाजूला ठेवा. बेसिकली जसं फायनान्स मध्ये आहे, फायनान्स जेव्हा आपण करू, फायनान्शियल मॅनेजमेंट, त्याच्यामध्ये हे नक्कीच आहे. आत्ता लगेच कन्सेप्ट इम्पॉ हे नाहीये, पण आता सांगून ठेवतो म्हणजे जेव्हा कधी तो दोन दोन तीन सम नंतर येणार आहे तेव्हा तुम्हाला लगेच आयडिया येईल. कारण इकडे जेव्हा त्याने दिलंय सम मध्ये, तेव्हा अज्युम की तुम्हाला येत आहे. बिकॉज आय गेस इंटरला आहे. ठीक आहे. आता बघा कसं असतं डिस्काउंटिंगचं, तुम्हाला सांगतो. बेसिकली एक एक्झाम्पल देतो तुम्हाला आयडिया यायला. नॉर्मली डिस्काउंटिंग वगैरे हे जे कन्सेप्ट आहे, हा कॅपिटल बजेटिंग मध्ये वगैरे युज होतो. कॅपिटल बजेटिंग मध्ये काय म्हणजे काय की बेसिकली फॉर अ एंटिटी, इफ वी वॉन्ट टू इन्व्हेस्ट इन अ मशिनरी, ओके, किंवा इफ यू वॉन्ट टू इन्व्हेस्ट इन सम प्रोजेक्ट, सो देर विल बी अ ह्यूज अमाऊंट इन्वॉल्ड. आपल्याला पैसे खूप घालायचे. तर मग इज इट वर्थ इट ऑर नॉट हे बघण्यासाठी कॅपिटल बजेटिंग डिसिजन घेतात. ओके, सो आपण बघणार आहोत की सपोज 10 करोड एका ऍसेटमध्ये घातले, पण त्याचा लाईफ सपोज 5 इयर्स आहे, तर 5 इयर्स मध्ये ती कॉस्ट रिकवर होणार आहे का नाही? ॲज सिम्पल एज दॅट. कॉस्ट रिकवर होणार असेल तर विल गो फॉर द मशीन. जर त्याच्याने काय फायदा होणार नसेल तर मग काय वी विल नॉट गो. सिम्पल. जर प्रोजेक्टमध्ये मी 10 करोड घालतोय आणि ते मला रिकवरच होणार नसतील, फक्त 7-8 करोडच रिकवर होणार असतील, तर मग काय अर्थ नाही. सो इथे लेट्स अज्युम आपण एक मशिनरीची गोष्ट करतोय. मशिनरीमध्ये आपण घालतोय 100 crores. सो इट इज अ बिग इन्व्हेस्टमेंट. आणि एकदा गेले की गेले, बरोबर ना? एकदा तुम्ही 100 crores घातले की तुम्ही उद्या जरी परवा जरी विकायला काढलं परत ते मशीन, तुम्हाला कोणी 100 crore देणार नाही.
बरोबर. सो तुमचे पैसे संक कॉस्ट एकदा गेले, मिळाले तर अर्धे मिळतील किंवा 80% वगैरे मिळतील, पूर्ण तर नक्कीच नाही मिळणार, कारण ते सेकंड हँड होते जरी पण तुम्ही वापरलं नसेल. ओके. सो मशिनरी इज 100 crore. त्याचं लाईफ आपण 5 years घेऊया. ओके. लाईफ इज 5 years. मार्केटमध्ये इंटरेस्ट रेट चाललाय 10%. 10% आपला इंटरेस्ट पकडूया, तर त्याला 12% पकडूया. मार्केटमध्ये चाललाय इंटरेस्ट. ओके. आता टोटल कॅश फ्लोज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस मशीन, जर मशीन आपण घेतलं, ओके, तर टोटल कॅश फ्लोज किती एक्सपेक्टेड आहेत आपल्याला, तर बघायचं की सपोज फर्स्ट इयर द कॅश फ्लोज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस मशीन, जर आपण मशीन घेतलं तर फर्स्ट इयर विल गेट 20 crore. सेकंड इयर वी आर गेटिंग 30 crore. थर्ड इयर वी आर गेटिंग 40 crore. फोर्थ इयर वी आर गेटिंग 40 crore. आणि फिफ्थ इयर वी आर गेटिंग 50 crore. तो असं आहे. So you can see if you add up किती होत आहे, खाली बघा सम येत आहे 180 crore. नॉट बॅड. सो बेसिकली 100 crore आपल्याला रिकव्हरी किती आहे, 180 crore. सो फॉर अ लेमॅन इट इज डेफिनेटली गुड, चांगलं आहे, 180 crore ची रिकव्हरी आहे. पण फायनान्स एक्सपर्ट विल से दॅट की ह्याच्याने मला काही कळत नाही, हे 180 crore मी ऍड केले तर 180 येत आहे, मी घातले 100, पण दॅट इज नॉट अ गिव्हिंग मी अ राईट अंडरस्टँडिंग ऑफ दिस. बिकॉज प्रॉब्लेम काय आहे ना, प्रत्येक कॅश फ्लो वेगवेगळ्या वर्षी होते. सो यू कॅनॉट से की फॉर एक्झाम्पल थर्ड इयरच्या एंडला, हे इयर एंडला आहे, थर्ड इयरच्या एंडला 40 crore आणि फोर्थ इयरच्या एंडला 40 crore आर द सेम अमाऊंट्स. दे आर नॉट द सेम अमाऊंट्स. कारण कसं आहे, टाइम व्हॅल्यू ऑफ मनी एक इम्पॉर्टंट फॅक्टर आहे. टाइम व्हॅल्यू ऑफ मनी म्हणजे काय की आज तुमच्याकडे जे 20 crore आहेत आणि तुम्हाला 5 वर्षाने मी सांगतो तुला 20 crore देतो, त्याच्यामध्ये फरक आहे, त्याच्यामध्ये जमीन आसमानाचा फरक आहे. आजचे 20 crore आणि 10 वर्षांचे 20 crore या व्हॅल्यू मध्ये फरक आहे. यू कॅनॉट से की दे आर सेम. बरोबर. आजचे 20 crore ची व्हॅल्यू जास्त आहे दॅन 10 वर्षांचे 20 crore. कारण आजच मला 20 crore मिळाले असते आणि मी ते इन्व्हेस्ट केले असते तर मे बी ते 200 crore झाले असते 10 वर्षांनी, ऍटलीस्ट डबल तर झाले असते, 40 crore झाले असते. सो today I am getting 20 crores and after 10 years 20 crores is not the same because of the interest. Because if I invest that 20 crore today, I might get a double return. I'll make 10 वर्षांनी it will be 40 crores. Basically आजच्या 20 crore ची व्हॅल्यू 10 वर्षांनंतर 40 crores आहे, इंटरेस्ट पकडला तर. So that is why we cannot compare the same the cash flows for different years and say की नाही ते सेम आहेत. 20 crore एका वर्षाने मिळणं आणि आज मिळणं ह्याच्यामध्ये फरक आहे. त्याच्यानंतर 20 crore आज एका वर्षाने मिळणं आणि 5व्या वर्षी मिळणं ह्याच्यातही फरक आहे. ओके. सो आपल्याला काय करायला लागेल, आपल्याला ना कम्पेअर करताना सगळ्यांना एक लेवलला आणायला लागेल. काय करायला लागेल, एका लेवलला आणायला लागेल. आणि एक लेवल म्हणजे काय, त्याला म्हणतात झिरो लेवल, आजची लेवल. सो त्याला आपण 0 इयर म्हणूया. 0 इयर म्हणजे ज्या वर्षी आपण 100 crore घालतोय ते. कारण कम्पेअर करताना आपल्याला आजचा पिरियड कम्पेअर करायचा आहे. तो मशिनरी आपण 100 crore घेतलाय. ओके. हे बघा, 0 इयर म्हणजे आजचं प्रेझेंट, 1 म्हणजे 1 इयर नंतर, 2 म्हणजे 2 इयर्स नंतर. तो आपल्याला कम्पेअर करताना वी कॅनॉट कम्पेअर, हे असंच ऍड नाही करू शकत. लेमॅन कॅन बट वी कॅनॉट, वी कॅनॉट अफोर्ड दॅट. खूप पैसे इन्व्हॉल्ड आहेत, 100 crore इन्व्हॉल्ड. तो आपल्याला काय करायला लागेल, ही फिगर जी आहे 1 वर्षानंतरची ती मला झिरोला आणायला लागेल. सेकंडली 2 वर्षानंतर जे 30 crore मिळाले ते मला 0 इयरला आणायला लागेल. आजची व्हॅल्यू काय, 30 crore आफ्टर 2 इयर्सची आजची व्हॅल्यू काय. बरोबर. ह्याला काय करतात, ह्याला प्रेझेंट व्हॅल्यू फॅक्टरने मल्टिप्लाय करतात. त्याला डिस्काउंटिंग फॅक्टर असं म्हणतात. प्रेझेंट व्हॅल्यू फॅक्टर, आता इंटरेस्ट रेट चाललाय 12%, टू ॲट 12%. आता काय करायचं, कॅल्क्युलेटर घ्यायचा आणि प्रेझेंट व्हॅल्यू फॅक्टर काढायचा. फर्स्ट इयर 0ला तर 1 असणार, 0 इयर मध्ये 1 असतो.
तर या वर्षाचं आपल्याला बघायला आहे. झिरो म्हणजे आत्ता आत्ता तो 1 त्याला म्हणणार. आता फर्स्ट इयरचा कसं काढायचं हे बघा. कॅल्क्युलेटर मध्ये घ्या. 1 डिवायडेड बाय 1.12 इज इक्वल टू, एकदाच इज इक्वल टू झाला, किती येते? 1 डिवाइड बाय 1.12 इज इक्वल टू 0.89. तो इथे आपण लगेच लिहायचं 0.89. मी अजून पुढचं 4 डेसिमल घेतो. 29. ठीक आहे, राऊंड ऑफ. परत इज इक्वल टू, परत इज इक्वल टू, व्हॉट इज इट? 7972. इज इट? परत इज इक्वल टू, बरोबर आहे, येत आहे. सेकंड आलं का? Yes, sir. Yes. हा, परत इज इक्वल टू 0.7117 करतो, राऊंड ऑफ. पार्थ येते का तुला? येस सर येते. इज इक्वल टू 6355. आणि लास्ट इयर परत येतात इज इक्वल टू. लक्षात ठेवा कसं करतात. 0.5674. 5 वर्ष झालं. द डिस्काउंटिंग फॅक्टर्स. इफ आय मल्टिप्लाय 20 बाय दिस, आय विल डायरेक्टली गो टू द 0 years व्हॅल्यू ऑफ 20 crore. मल्टिप्लाय करून बघा किती येते. 20 इंटू 0.8929, 17.858. याचा अर्थ काय आहे की 17.858 जर मी 0 yearला इन्व्हेस्ट केले असते ना 12% प्रमाणे, इट विल बिकम 20 crore. तुम्ही करूनही बघा. 17.858 प्लस 12% करा, प्लस करून बघा, 20 येतं बघा. 17.858 ही 0 yearची व्हॅल्यू आहे 20 करोडची. तो 17.858 जर आपण 0 yearला इन्व्हेस्ट केले असते ना त्याच्यावर 12% ऍड करा, इट विल बिकम 20 crore. तो आपण काय करतोय, पुढे मागे जातोय. ओके, तो 20 करोड एक वर्षाने म्हणजे आजचे किती? 17.85. बिकॉज इफ यू इन्व्हेस्ट 17.85 0 year मध्ये, एका वर्षाने इट विल बिकम 20 crore. बघ करून बघा. तसंच 30 इंटू 0.7972 नसेल का तर मला सांगा. 23.916. याचा अर्थ काय की 30 crore 2 वर्षाने जे मिळत आहेत त्याची 0 yearची व्हॅल्यू किती आहे? 23.916. 23.916 तुम्ही 12% 2 वर्ष कंपाऊंड केले तर 30 crores येतील. करूनही बघू शकता. 23.916 प्लस 12% प्लस 12% 30. करून बघा. आपण मागे चाललोय, कंपाऊंडिंग मध्ये पुढे येतो. तसंच 40 इंटू 0.7118, 28.472. परत 40. आता यू कॅन सी हियर थर्ड इयरला पण 40 मिळत आहेत, फोर्थ इयरलाही 40, पण याची व्हॅल्यू वेगवेगळी आहे. 40 इंटू 0.6355 याची व्हॅल्यू आहे 25.42. याचा अर्थ की फोर्थ इयरला जे 40 मिळत आहेत फोर्थ इयर नंतर त्याची आजची व्हॅल्यू 25.42 आणि थर्ड इयर नंतर त्याची 28. सो डिफरन्स आहे. आणि फिफ्थ इयर 50 इंटू 0.5674, 28.37. हे कळलं तुम्हाला कसं आलं? हे कळलंय का? येस सर. आता हे ऍड करायचं. तो इथे परत -100. आता हे ऍड करा, जी काय व्हॅल्यू येईल. पहिलं हे सगळं ऍड करा, किती येतं खाली बघा. 124. आधी किती बघितलं आपण? 180. तो नाही, इट इज जस्ट 124 ऍक्च्युअली व्हॅल्यू. आजच्या व्हॅल्यू प्रमाणे बघितलं तर 124 रुपीज, 124 crore आहे. आणि मग 24 crore पकडूया आपण एक्स्ट्रा आणि 100. तो 124 मायनस 100 केलं तर आन्सर येतं 24. याला म्हणतात एनपीव्ही, दॅट इज नेट प्रेझेंट व्हॅल्यू. एनपीव्ही जर पॉझिटिव्ह असेल वी शुड गो फॉर द प्रोजेक्ट. एनपीव्ही नेगेटिव्ह असेल तर वी शुड नॉट गो फॉर द प्रोजेक्ट. ओके. आता
याच केसमध्ये तर इथे जस्ट मी फिगर चेंज करतो, इथे शेवटच्या 4th आणि 5th फिगर्स कमी असते, म्हणजे 30 आणि 20 असते, तर कदाचित एनपीव्ही निगेटिव्ह मध्ये गेलं असतं. हे सगळं ऍड करून कदाचित 124 असं झालं, 99 पर्यंत आलं असतं, निगेटिव्ह गेलं असतं. तर मग आपण काय केलं असतं, प्रोजेक्ट नसता घेतला. आता दिस इज अ गुड प्रोजेक्ट, फायनान्स पॉईंट ऑफ व्ह्यू बघायला पाहिजे. 180 आहे कॅश फ्लो असं नाहीये, जस्ट 24चा प्रॉफिट आहे. ओके, जर असे फिगर्स कमी झाले असते तर इकडे कदाचित 24 नसतं, निगेटिव्ह गेला असता. ओके, सो दॅट इज द थिंग. सो आता फॉर एक्झाम्पल ह्याचं इकडे आपण हेच चेंज करतो. लास्ट इयर फक्त पकडूया आपण 20 करोड झाले, तर किती होतं ही अमाऊंट? 20 इंटू 0.5674, 11 होतं लास्ट इयर, 11.348. तर मग किती येतं हे ऍड करून? 107. अजून एक फिगर चेंज करूया, ही चेंज करूया, इथे पण 20. So if you see, if you add this, it is coming to 130. So logically yours आहे की अरे चांगलं आहे, 130 मिळत आहेत. पण जर डिस्काउंट केले तर दिस विल बिकम 20 इंटू 0.6355. तो इथे 12 होतं, 12.71. तो असं बघितलं तर बघा तुम्ही 130 होत आहे, 130 खाली बघा 130 होत आहे. फॉर अ लेमन वगैरे 30 करोडचा प्रॉफिट आहे, सही आहे, मस्त. ऍज अ फायनान्स पर्सन यू सी, आता ऍड करून बघा, इट इज 94.304. तो ह्याचा अर्थ काय, वी आर गेटिंग अ नेगेटिव्ह एनपीव्ही. तो ऑलमोस्ट 6 नेगेटिव्ह येते. सो लेट्स नॉट गो फॉर द प्रोजेक्ट, असं मी तुम्हाला सांगितलं, कारण नेगेटिव्ह एनपीव्ही आहे ना. जिकडे नेगेटिव्ह आहे ते न घेणंच बेटर असतं, कारण यू आर नॉट रिकवरिंग द 100 crore. इनफॅक्ट यू आर इन्करिंग अ लॉस ऑफ 6 crore. कळलं? सो बेसिकली एनी काइंड ऑफ बिग डिसिजन यू आर मेकिंग, तुम्ही पण डिसिजन जेव्हा घेत असाल नॉर्मल लाईफमध्ये, तेव्हा तुम्ही असं हे करून बघू शकता, कॅपिटल बजेटिंग डिसिजन तुम्ही घेऊ शकता. आर यू गेटिंग इट? कसं डिस्काउंटिंग केलं आपण? सगळ्यांना कळलंय? दोघांना कळलंय? येस सर. हॅलो या, सर. हॅलो येस येस हॅलो येस येस, ऐकू सर. येतं. हे 0.7972 हे कसं आलं, एक मिनिट परत सांगाल का? हा 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 30च्या बाजूचा पीव्हीएफ. या एक मिनिट. इट इज अ कंटिन्युएशन. परत पहिल्यापासून कर. आता इंटरेस्ट रेट किती आहे? 12%. 1/1.12 कर, इज इक्वल टू 1 डिवायडेड बाय 1.12 इज इक्वल टू किती आलं? 0.8929. हे फर्स्ट इयरचं आलं, बरोबर. आता परत इज इक्वल टू कर, मग सेकंड इयरचं येईल, मग परत इज इक्वल टू कर, थर्ड इयरचं येईल. असं 5 वर्षापर्यंत करायचं आपल्याला. इतकी वर्ष तेवढं करत जायचं, इज इक्वल टू. येस, थँक्यू. ओके, आता सपोज हे 10% असतं तर 1/1.10. 15% असतं तर 1/1.15. तसं. गॉट इट? बेसिकली इज अपोजिट ऑफ कंपाऊंडिंग. कंपाऊंडिंगचं अपोजिट आहे. कंपाऊंडिंगला आपण काय करतो, इथे डिवाइड केलं आपण 1/1.12. कंपाऊंडिंगला आपण मल्टिप्लाय करतो 1.12. ओके, दॅट इज द होल लॉजिक. उलट जातोय आपण. सो कंपाऊंडिंग आणि डिस्काउंटिंगने काय होतं, कंपाऊंडिंगने तुम्ही पुढे जाता, डिस्काउंटिंग मागे येता. बेसिकली कम्पेअर करताना कसं असतं ना, की यू शुड हॅव अ लेवल प्लेइंग फील्ड. म्हणजे एकाच वर्षाला सगळं कम्पेअर झालं पाहिजे, तरच मग ते कम्पॅरिझनला अर्थ आहे. यू नॉट कम्पेअर की पहिल्या वर्षी 20 करोड, 5व्या वर्षी पण 20 करोड हे सेम आहे. यू कॅन सी ना, इकडेच बघा. पहिल्या वर्षी जे 20 करोड मिळतात पहिल्या वर्षी एंडला, त्याची व्हॅल्यू आजची आहे 17.85. आणि जे 5व्या वर्षी मिळतात त्याची व्हॅल्यू 11.348. 10व्या वर्षी मिळाल्या असते अजूनच कमी झाली असती व्हॅल्यू. कळलं? तसं आहे. कारण कसं आहे, लॉजिक काय आहे की 11.348 जर मी आज इन्व्हेस्ट केले ना, तर 5 वर्षांनी 20 करोड होतील. तो 20 करोड 5 वर्षांची आजची व्हॅल्यू 11 कोटीच आहे. इंटरेस्ट पकडला 12%. तर त्याच्यामुळे तो फरक पडतो. इंटरेस्ट हा जे कंपोनंट आहे ना, ह्याच्यामुळे हा फरक पडतो. जर इंटरेस्टच नसताना तर मग हे सगळं करायची गरज नसती पडली, तर आपण डिस्काउंट केलंच नसतं. इंटरेस्टच नाहीये, तो इन्व्हेस्ट करायचा चान्सच नसेल, तर तू आज तुझ्याकडे 1000 रुपये असतील, तू काय इन्व्हेस्टच करू शकत नाहीस, तर मग हा प्रश्नच येत नाही. पण तुझ्याकडे इन्व्हेस्टमेंटचा ऑप्शन आहे, त्याच्यामुळे हा फरक पडतो. सो यू आर लुझिंग ऑन द इंटरेस्ट.
मग तू इन्व्हेस्ट कर नाही कर फरक पडत नाही. इट इज लाईक यू आर स्टील लुझिंग ऑन द इंटरेस्ट. कारण तुम्हाला बोललेलं की आयडल मनी ठेवणं हा गुन्हा आहे. हे लिहायचंय तुम्हाला, लिहून घ्यायचंय. यू वॉन्ट टू राईट दिस? या प्लीज राईट डाऊन. प्लीज राईट डाऊन. ऍक्च्युली हे एक माझं एक जनरल एक्झाम्पल आहे. मोस्टली मी डिस्काउंटिंग एक्सप्लेन करताना वापरतो. याच्याने काय होतं ना, डबल पर्पज सॉल्व्ह होतो. ऍक्च्युली या एक्झाम्पलमुळे मुलांना डिस्काउंटिंग कळतं आणि कॅपिटल बजेटिंग हे चॅप्टर कळतो. सो डुअल पर्पज आहे. या प्लीज राईट डाऊन. आणि तिकडे हेडिंग लिहा डिस्काउंटिंग म्हणून, मग तुम्हाला कळेल कशाचं केलंय. खाली एक लाईन लिहा. ऍज द एनपीव्ही इज नेगेटिव्ह, याच एक्झाम्पल मध्ये ऍज द एनपीव्ही नेट प्रेझेंट व्हॅल्यू इज नेगेटिव्ह, the machinery should not be bought. As the net present value is negative, the machinery should not be bought. Or the project असता, the project should not be accepted. ठीक है. Coming back to meet the objective stated above, basically financing component वेगळं करणं आणि transaction price वेगळं करणं. When adjusting the promised amount of consideration for a significant financing component, an entity shall use the discount rate that would be reflected in separate financing transaction between the entity and its customer at contract inception. So त्याने म्हटलंय की एंटिटी काय करायचं, while adjusting the promised amount of consideration for a significant financing component, जर significant interest element त्याच्यात आहे तर मग तो तुम्हाला काय करायला लागेल, तो बाहेर करायला लागेल. an entity shall use the discount rate म्हणजे अगेन interest rate that would be reflected in a separate financing transaction between entity and its customer at contract inception. ऍज इफ नॉर्मल फायनान्सिंग ट्रान्झॅक्शन नुसतं केलं असतं एनटीटीने तर काय रेट लावला असता आणि मार्केटमध्ये काय रेट चाललाय तो तुम्ही वापरा. तर तुम्ही असा इंटरेस्ट रेट वापरा विच वुड रिफ्लेक्ट एनी अदर सेपरेट फायनान्सिंग ट्रान्झॅक्शन. नॉर्मल ट्रान्झॅक्शन जर तुम्ही लोन कोणा दिलं असतं तर काय रेटला दिलं असतं, मार्केटमध्ये काय रेट चाललाय तोच वापरा. कमी रेट नका वापरू. दॅट इज व्हॉट दे आर सेइंग. त्याचा उपयोग आपण बघूया काय होतं. That rate would reflect the credit characteristics of the party receiving financing in the contract, as well as any collateral or security provided by the customer or entity, including assets transferred in the contract. That rate basically should be a proper rate. कमी जास्त रेट जनरली वापरू नका, त्याच्याने फरक पडतो ट्रान्झॅक्शन मध्ये. तो इंटरेस्ट रेट जनरली तुम्ही जो मार्केटमध्ये चाललाय तो वापरा. आता कधी कधी असं पण असतं की तो कस्टमर जर रिस्की आहे, कस्टमर तो म्हणजे त्याचं क्रेडिट रेटिंग कमी आहे, तर वी माइट चार्ज हिम मोर इंटरेस्ट, असं पण होऊ शकतं. कारण तिकडून काही बॅड डेट वगैरे चान्सेस असतात. सो त्याच्यामुळे आपण जास्त इंटरेस्टला चार्ज करू, बिकॉज वी आर एंटरिंग टू रिस्की ट्रान्झॅक्शन. तो कस्टमरची क्रेडिट लॅबिलिटी पण इम्पॉर्टंट आहे. An entity may be able to determine that the rate by identifying the rate that discounts the nominal amount of the promised consideration to the price that the customer would pay in cash for goods or services when or as they transfer to the customer. So again those point hai ki entity may be able to determine that rate by identifying the rate that discounts the nominal amount of promised consideration to the price that the customer would pay in cash for the goods or services when they transfer to the customer. So basically असा इंटरेस्ट रेट लावा, जर इंटरेस्ट रेट तुम्ही काढला बाजूला तर कॅश प्राइस उरते. दॅट इज द होल लॉजिक की इंटरेस्ट रेट असा लावा की जर कॅश इंटरेस्ट तुम्ही बाजूला काढला त्या पिरियडचा तर फक्त ती कॅश प्राइस उरते ऍज इफ द कस्टमर पेड फॉर द गुड्स ऑन दॅट डे ओनली. ते कसं होतं आपण बघूया.
आफ्टर कॉन्ट्रॅक्ट इन्सेप्शन an entity shall not update the discount rate for changes in interest rate. एकदा तुम्ही ठरवलं की नंतर मग तुम्ही इंटरेस्ट रेट चेंज करू नका ड्युरिंग द पिरियड. एकदा तुम्ही इंटरेस्ट रेट लावला असेल त्याला मध्येच चेंज करू नका. shall not update a discount rate for changes in interest rates or other circumstances such as change in assessment of the customer's credit risk. जरी पण कस्टमरची क्रेडिट रिस्क हाय झाली, लो झाली, म्हणजे ही माइट नॉट पे ऑर समथिंग, तर डिस्काउंट रेट चेंज करू नका. स्टार्टला तुम्ही ठेवलाय तोच ठेवा. जो काय तुम्ही इंटरेस्ट रेट तुम्ही इनबिल्ट ठेवलाय तो तसाच ठेवा. डोंट चेंज इन बिटवीन द कॉन्ट्रॅक्ट. मग इथे एक पॉइंट आहे, इथून सुरू होतो. If the effects of the financing component were not material to individual contract, such financing component shall not be considered significant and shall not be separately accounted for. The financing component एकदम इनसिग्निफिकंट आहे तर मग तो रेकॉर्ड करायची गरज नाही. ॲज सिम्पल एज दॅट. आता इकडे एक्झाम्पल बघा, लगेच तुम्हाला आयडिया यायला लागेल आपण काय बोलतोय त्याची आयडिया यायला लागेल. इव्हन डिस्काउंट रेटचं पण काय इकडे ऍप्लिकेशन ते पण तुम्हाला कळेल. तुम्हाला आता डिस्काउंटिंग तर कळलेलं आहे बरोबर. आता इकडे त्याचं काय ऍप्लिकेशन आहे तुम्हाला कळेल हळूहळू. फायनान्सिंग कंपोनेंट or significant or insignificant. Financing component, significant or insignificant. A commercial airplane component supplier enters into a contract with a customer for promised consideration of 70 lakh. एक कमर्शियल एअरप्लेन कंपोनेंट सप्लायर हा एंटिटी आहे, ही आपली एंटिटी आहे. एरोप्लेनचा कंपोनेंट सप्लायर एंटर्स इनटू कॉन्ट्रॅक्ट विथ अ कस्टमर फॉर प्रॉमिस कन्सिडरेशन ऑफ 70 लाख. 70 लाखाचं कन्सिडरेशन आहे. लक्षात ठेवा, कन्सिडरेशन इन्क्लूड द इंटरेस्ट ऑलवेज. ओके, तुम्हाला असं जेव्हा दिलं असतं तेव्हा त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट असणार. बेस्ड ऑन द इव्हॅल्युएशन ऑफ द फॅक्ट्स अँड सर्कमस्टान्सेस द सप्लायर कन्क्लुडेड दॅट ₹1,40,000 represented a insignificant financing component because of an advance payment received in excess of a year before the transfer of control of the product. त्याने म्हटलंय हे 70 लाखामध्ये कस्टमरने 1,40,000 आधीच दिलेले ऍडव्हान्स म्हणून, पण हे इनसिग्निफिकंट आहे. तो जरी पण कस्टमरने ऍडव्हान्स दिलेला मला 1 वर्ष आधी, हार्डली इट इज इनसिग्निफिकंट. बिकॉज इफ यू सी 1,40,000 is just I think 2% of 70 lakhs. 1% is 70,000 बरोबर, and 2% is 1,40,000. 2% is very insignificant. तर ते तर म्हणतात की ते काय वेगळं रेकॉर्ड करायची गरज नाही. तर या केसमध्ये कस्टमरने फायनान्स दिल्यावर काय तुम्हाला वेगळं रेकॉर्ड करायची गरज नाही. इट इज इनसिग्निफिकंट. स्टेट वेदर द कंपनी नीड्स टू मेक एनी ऍडजस्टमेंट डिटरमाइन द ट्रान्झॅक्शन प्राइस. या केसमध्ये गरज नाहीये. इनसिग्निफिकंट 2% इज व्हेरी इनसिग्निफिकंट. त्याने म्हटलंय व्हॉट इफ द ऍडव्हान्स पेमेंट वॉज लार्जर अँड रिसिव्ड फर्दर इन ऍडव्हान्स. अजून आधी मिळाला, 2 वर्ष आधी मिळाला असेल आणि मोठी पण अमाऊंट आहे. सच दॅट द एंटिटी कन्क्लुडेड दॅट 14 lakhs रिप्रेझेंटेड द फायनान्सिंग कंपोनेंट बेस्ड ऑन द अनालिसिस ऑफ द फॅक्ट्स. तो 70 लाखामधलं 14 लाख तर आधी दिलेले आहेत, त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट कंपोनेंट असणार, पण त्याने कस्टमरने आधी तुम्हाला दिले, त्याच्यावरचा इंटरेस्ट तुम्हाला दाखवायला लागेल, इंटरेस्ट एक्सपेन्स तुम्हाला दाखवायला लागेल. सो दॅट एक तर तो 14 लाख ते वेगळेच आहेत, म्हणजे ते 14 लाख दॅट इज डिफरंट. मोठी अमाऊंट आहे. 14 लाख म्हणजे किती झाले, 20% झाले ऑलमोस्ट. मगाशी 2% होता, 20% झाला. सो दॅट इज अ ह्यूज अमाऊंट. सो यू हॅव टू शो इट सेपरेटली. सो इट इज नॉट नो मोर इनसिग्निफिकंट, इट सिग्निफिकंट. सो एंटिटी may conclude that 1,40,000 or 2% of the contract price is not significant, and the entity may not need to adjust the consideration 70 lakhs promised in the determining the transaction price. However, when the advance payment was larger and received further in advance, खूप अजून आधी मिळाला, 1 वर्षाच्याही आधी मिळाला असेल, then the entity may conclude that 14 lakhs represents the financing component based on the analysis of the facts and circumstances. You can understand की amount is also big, मिळालाही आधी आहे. In such cases, the entity may conclude that 14 lakhs or 20% of the contract price is significant. 20% म्हणजे खूपच मोठी झाली. And entity should adjust the consideration promised in determining the transaction price. So 70 लाखामधले 14 लाख बाजूला काढायचे आणि show it as interest, आणि बाकीचे जे उरतात 56 lakhs show it as sale. In this illustration, the entity's conclusion that 2% of the transaction price was not significant and 20% was significant is a judgment based on the entity's facts. This will differ from entity to entity. This entity साठी 2% काहीच नाहीये,
पण फॉर अदर एंटिटी 2% कॅन बी अ ह्यूज अमाऊंट. तर तुमच्या एंटिटी प्रमाणे तुमचं जजमेंट आहे ते अँड circumstances. An entity may reach a different conclusion based on its facts and circumstances. Every entity is different. आता हे बघा, आता तुम्हाला हळूहळू सगळे एक्झाम्पल कळतील. आता असं वाटतं डिफिकल्ट आहे, पण ऍक्च्युली एक्झाम्पल बघितलं की तुम्हाला लगेच फटाफट क्लिक व्हायला लागतं. दॅट इज द ब्युटी ऑफ अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स. दॅट इज वाय ऑलवेज से की जेवढं तुम्हाला समजायला इम्पॉर्टंट आहे तेवढीच थिअरी वाचायची. सगळी थिअरी वाचत बसण्यात काही अर्थ नाही. ओके, दॅट इज अननेसेसरी, ऍब्सोल्यूट अननेसेसरी. आणि एक्झाम मध्ये येणारे तुम्हाला येणार आहेत हे प्रश्न, तुम्हाला ते आले पाहिजेत. आता बाकी ठिकाणी मी बघितलंय ना, काय काय लोक शिकवतात अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स वगैरे, ते लोकांना फक्त कन्सेप्ट शिकून जातात. कन्सेप्ट म्हणजे मी बघितलंय लोकांना की आता फॉर एक्झाम्पल आता हा रेव्हेन्यू रेकग्निशन, सो दे विल जस्ट स्पेंड 2-3 लेक्चर्स ऑन रेव्हेन्यू रेकग्निशन ओनली, म्हणजे जस्ट एक्सप्लेनिंग की कसं रेव्हेन्यू असतं, रेव्हेन्यू म्हणजे काय, ह्याच्यावर इतकं स्लो जातात ना. मला म्हणजे कधी मी असं बघतो तर कळतं की अरे काय अर्थच नाही. एक्झाम मध्ये हे प्रश्न येणार आहेत तुम्हाला. एक्झाम हे इम्पॉर्टंट काय आहे की हे सगळे प्रश्न, किती 56 क्वेश्चन्स आहेत, तो हे सगळं सॉल्व्ह करणं हे फार गरजेचं आहे. सो आय मेक इट अ पॉइंट दॅट सॉल्व्ह एव्हरी क्वेश्चन इन द बुक मॉड्यूल मध्ये. सो हे तुम्हाला करायचंय, कारण एक्झाम मध्ये तुम्हाला असाच्या असा प्रश्न उचलून एक्झाम मध्ये येणार आहे. दे माइट चेंज द नेम और दे माइट कीप द नेम सेम, अमाउंट माइट बी डिफरंट ऑल्सो, पण कन्सेप्ट तोच असणार. इन्स्टिट्यूटची हॅबिट काय असते, कॉपी पेस्ट. ओके, इथून उचलायचा, दे विल चेंज द नेम, अमाउंट चेंज, पण तुम्हाला लगेच जर तुमचं रिव्हिजन चांगली असेल तुम्हाला लगेच कळेल अरे हा प्रश्न, हा रेव्हेन्यू रेकग्निशनचा 22nd प्रश्न आहे, तो 26th प्रश्न आहे, त्याच्यातला प्रश्न आहे, हे तुम्हाला लक्षात येईल. ओके, आणि एवढे प्रश्न मला सांगा, 56 प्रश्न घातले त्याच्यात, ह्याच्यात तुम्हाला ते वाटत नाही एक तरी विचारतील? ऑब्व्हियसली दे विल आस्क. एक सेट असतं, म्हणजे कळलं ना, इन्स्टिट्यूटचं पण कसं एक सेट क्वेश्चन बँक असते. देअर क्वेश्चन्स कॅन आयदर कम फ्रॉम मॉड्यूल, म्हणजे 80% विल कम फ्रॉम मॉड्यूल ओनली, देन आरटीपी, सजेस्टेड आणि मॉक टेस्ट. ह्याच्या व्यतिरिक्त ते काय करत नाहीत. एक सेट क्वेश्चन बँक आहे. ऑब्व्हियसली देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन्स, पण इफ यू कव्हर दॅट, बस झालं, बाई काही करायची गरज नाही. ओके, आता मुलं कुठे चुकतात, मुलं काय करतात, त्यांच्या क्लासचे त्यांचे नोट्स असतात. मी बघितलंय की त्यांना नोट्स मिळतात असे, कारण कसं आहे कुठच्याही क्लासमध्ये ना, दे वॉन्ट सॉल्व्ह ऑल द सम्स. ते प्रत्येक चॅप्टरचे एक 4 सम तुमच्याकडनं सॉल्व्ह करून घेतील आणि मग दॅट्स इट, 4 मेन सम घेतील. सो त्या मुलांना काय वाटतं की एवढंच आहेत, त्याच्यामध्ये थिंक की अरे मी दोन्ही ग्रुप देईन, काहीच नाही, इसमें तो कुछ नाही. मग एक्झाम जाऊन कळतं की अरे बापरे हे काय वेगळं झालं, पुरा पेपर बाहेर से आया, असं त्यांना वाटतं. कारण त्याने मॉड्यूल वाचलंच नसतं. बाहेर से नाही, मॉड्यूल से आया, हे त्यांना समजत नाही, आणि हे समजायला 2 अटेम्प्ट जातात. आणि कसं असतं, आधी अप्रोच असतो आपलं छोटं छोटं करायचं, जितना नोट्स दिया क्लास ने उतना ही करना है. पण त्याच्यानंतर त्यांना मॉड्यूल उघडताच येत नाही, कारण आधीच आपल्याला सवय झाली कमी अभ्यास करायची, मग अजून कसा अभ्यास करणार. तर तुम्हाला 80% पेपर किंवा कधी कधी 100% पेपर मॉड्यूल वरून लिहिता येईल. मोस्टली इट इज मॉड्यूल बेस्ड, म्हणजे 99% ऑफ द टाइम्स इट इज मॉड्यूल बेस्ड. आणि मॉड्यूल दुसरं येणार कुठून, इन्स्टिट्यूटचं मटेरियलच ते आहे. स्टुडंट्स डोंट यूज इट, स्टुडंट्स गो फॉर शॉर्टकट. जिकडे शॉर्टकट मारायचं मी सांगेन, पण इथे शॉर्टकट नाही मारू शकत, प्रॅक्टिकल मध्ये नाहीच नाही. ओके, सो हे असे प्रश्न तुम्हाला येणार आणि तुम्हाला हे सगळे समजणार पण आहे. इट इज ओनली मॅटर की तुम्हाला फक्त रिवाइज करत राहायचं आणि एक्झाम मध्ये असंच आन्सर उतरून यायचंय, बस, नथिंग लाईक. आणि हे तुम्हाला प्रॅक्टिसनेच येणार आहे, विदाउट प्रॅक्टिस काही होणार नाही. जितके वेळा तुम्ही वाचाल 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 तुम्हाला ते मनात बसून राहील, तर तुम्हाला नुसतं प्रश्न मी सांगितला तुम्हाला आन्सर लक्षात येईल. दॅट इज द लेवल ऑफ प्रॅक्टिस यू नीड. परफेक्शन म्हणतात त्याला, पण ऑब्व्हियसली यू कॅनॉट बिकम 100% परफेक्ट. डोंट गो फॉर परफेक्शन, म्हणजे पॉसिबल नसतं. जितकं तुम्हाला जमतं तेवढं करा. सो ऍटलीस्ट एक्झाम मध्ये यू शुड बी सॅटिस्फाईड की मी माझं बेस्ट दिलं. ओके, प्रत्येकाचं बेस्ट वेगळं असतं, तुम्ही तुमचं बेस्ट द्या आणि या, सिम्पल. सो एक्झाम नंतर तुम्हाला असं वाटत असेल की मी माझं बेस्ट नाही दिलं, तर तुम्हाला समजून जा रिझल्ट काय असणार आहे. ओके, सो इथे बघा, हे पण खूप इझी एक्झाम्पल आहे. एनकेटी लिमिटेड सेल्स अ प्रॉडक्ट फॉर टू अ कस्टमर. हे माझं तेवाला एक्झाम्पल आहे, मी आता दिलं ना की कॅश प्राइस 40,000 आहे आणि
तो 6 महिन्यानंतर पे करतोय, त्याच्यामुळे आय एम चार्जिंग हिम 50,000. सो 10,000 इज द इंटरेस्ट. तेच आहे. सो इथे अमाऊंट वेगळी आहे. त्याने म्हटलंय की एनकेटी लिमिटेड सेल्स अ प्रोडक्ट टू अ कस्टमर फॉर 1,21,000. दॅट इज पेएबल आफ्टर 24 मंथ आफ्टर डिलिव्हरी. सो 24 मंथ डिलिव्हरी नंतर पेमेंट आहे. 2 वर्षाचा पिरियड दिलाय. द कस्टमर ऑब्टेन्स कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्ट ऍट कॉन्ट्रॅक्ट इन्सेप्शन. त्याला लगेच कंट्रोल मिळतो. कॉन्ट्रॅक्ट झाल्या तो प्रॉडक्ट त्याला देऊन टाकतोय. कॉन्ट्रॅक्ट झाला, हे घे प्रॉडक्ट, पेमेंट 2 वर्षाने कर. पेमेंट किती? 1,21,000. द कॉन्ट्रॅक्ट परमिट्स द कस्टमर टू रिटर्न द प्रॉडक्ट विदिन 90 days. 90 days रिटर्न पिरियड पण आहे. So you can return also. The product is new and the entity has no relevant historical evidence of the product returns or other available market evidence. So आतापर्यंत रिटर्न कोणी केला नाहीये, कारण नवीनच प्रोडक्ट आहे. कॅश सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 1 lakh. त्याने दिलंच आहे, त्याची प्राइस 1 lakh आहे, पण जस्ट बिकॉज इज पेइंग आफ्टर 2 years त्याला 21,000 एक्स्ट्रा लावलेत. सो बाय फॉरगेट 1 lakh इज द कॅश प्राइस. सो सेल मध्ये 1 lakh रेकॉर्ड करायचा आणि 21,000 will be recorded as financing, which represents the amount that the customer would pay upon delivery for the same product sold under otherwise identical terms and conditions. So normally जर स्पॉट ट्रान्झॅक्शन झालं, स्पॉट म्हणजे काय, हे घे गुड्स पैसे दे, दॅट इज स्पॉट ट्रान्झॅक्शन, तेव्हाच्या तेव्हा सेटल. कॅश ट्रान्झॅक्शन. सो त्याने म्हटलंय द कॅश सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 1 lakh, which represents the amount that the customer would pay upon delivery for the same product sold under otherwise identical terms and conditions as at contract inceptions. Entity's cost is 80,000. त्याची कॉस्ट 80,000 आहे. आता ती रेलेव्हंट नाही. आता ट्रान्झॅक्शन प्राइस रेलेव्हंट आहे. तो 1 लाखाला त्याने विकला असता इफ कॅश ट्रान्झॅक्शन असतं तर. पण ऍज इट इज अ क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन दे आर चार्जिंग 1,21,000, which is 21,000 above the normal cash price. The contract includes an implicit rate of interest of 10%. ह्याच्यामध्ये 10% त्याने इंटरेस्ट लावलाय. तुम्हीच कॅल्क्युलेट करा. 1 lakh घ्या प्लस 10%, किती होतं? 10,000. तो एंड ऑफ देअर किती झाली अमाऊंट? 1,10,000. त्याच्यावर 10% ऍड करा, 1,21,000 होईल. दॅट इज वॉट दे हॅव चार्ज. सो 10% त्याने इंटरेस्ट लावलाय त्याच्यावर. सो बेसिकली इफ यू डिस्काउंट 1,21,000, एक काम करा, घ्या कॅल्क्युलेटर. कॅल्क्युलेटरवर 1,21,000 घ्या. घेतलं 1,21,000. डिस्काउंट करूया आपण हे, ठीक आहे. डिवाइड करा. रेट काय चाललाय? 10%. 1.10 डिवाइड करा आणि 2दा इज इक्वल टू करा. किती आले? आले ना? दॅट इज वॉट दे हॅव चार्ज. दॅट इज हाऊ डिस्काउंटिंग वर्क्स. ओके. सो त्याने 1 लाखाचे 1,21,000 लावलेत. सो द होल आयडिया इज दे हॅव चार्ज डिस्काउंट रेट ऑफ 10%. सो 1,21,000 ची आजची व्हॅल्यू 1 लाख आहे. सो 2 वर्षाने पे होते म्हणून 1,20,000. पार्थ, हॅव यू अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. Yes, sir. ओके. जर 12% असतं तर त्याने तसं लावलं असतं. ओके. तर अमाऊंट जास्त आली असती मे बी. ओके. Analyze the above transaction with respect to the financing component. The contract includes a significant financing component. This is evident from the difference between the amount of promised consideration. मी तुम्हाला बोललो, promised consideration is different, transaction price is different. That is cash selling price. So amount of consideration 1,21,000 and the cash selling price is 1 lakh at the date that the goods are transferred. The contract includes an implicit interest rate. Implicit म्हणजे unsaid. त्याने असं म्हटलं नाहीये की आम्ही इंटरेस्ट लावू. त्याने फक्त एवढं सांगितलंय, तू आज नाही पे करतेस ना, यू आर पेइंग आफ्टर 2 years, पे 1,21,000. सो इट इज इनबिल्ट असणार. तो सेम आहे. म्हणजे इट इज लाईक तुम्ही जर मोबाईल घ्यायला गेलात ना दुकानात, तर ते म्हणतात की मोबाईलची कॉस्ट 30,000 आहे. तुम्ही ईएमआय वर घेतला ना तर तुम्हाला 18 महिन्याचा ईएमआय पडेल, महिन्याला 2,500. 18 महिने 2,500 म्हणजे 1.5 वर्ष 2,500. यू आर लाईक की अरे वा सही आहे, 2,500 काहीच नाही, 30,000 का देऊ मी, 2,500 भरीन मस्त. बरोबर. नुसतंच ऍड करा, इट विल बिकम अराउंड 45,000. बरोबर. 2,500 इंटू 12 इज 30,000. अजून 6 महिने 45,000. जस्ट एक एक्झाम्पल दिलं, रॅन्डम एक्झाम्पल दिलं. तो ह्याच्यामध्ये काय आहे, ते 15,000 इंटरेस्ट लावलाय त्यांनी, पण दे विल से की कॅशलेस, झिरो इंटरेस्ट. ऍड असते माहितीये मोबाईलच्या इकडे की 0 डाऊन पेमेंट वगैरे, कारण तुमच्या त्या इन्स्टॉलमेंट मध्ये त्याने इन्क्लूड केलंय तुमचा इंटरेस्ट. कळतंय?
सो जेव्हा ते ईएमआय स्कीम्स असतात ना, त्याच्यामध्ये इनबिल्ट इंटरेस्ट असतोच असतो. तुम्ही ऍड करून फक्त बघा, तुम्हाला कळेल की अरे मी आत्ता जर पेमेंट केलं असतं पाहिजे मोबाईलचं तर 30,000 गेले असते. पण ईएमआय घेतल्यामुळे आय एम पेईंग 40,000. जस्ट ऍड अप द ईएमआय. तो डिफरन्स आहे, तो इंटरेस्ट आहे. कळलं? पण डेफिनेटली एकत्र 30,000 जमत नसेल तर मग ईएमआय घेणं चांगलं आहे. पण इंटरेस्ट दे विल चार्ज. दे विल नॉट से की हा एक काम कर, तू आता 30 देत नाहीयेस ना, मग 12 महिन्यात तू ईएमआय भर 2.5. असं ते कधी म्हणणार नाही. दे विल ऑलवेज चार्ज यू मोर. दे ऍटलीस्ट से की चल 12 महिन्याचा 3,000 भर. And at least they will take 36,000 from you. That extra 6,000 is the interest. Karan, because you are paying after some time, so interest will kick in definitely. जरी पण openly they will never say, it will kick in. त्याला म्हणतात implicit interest rate. जरी पण openly म्हटला नसेल पण आहे तो. So only finance guys like us will understand. So ते स्वस्त पडतं basically. If you pay upfront. म्हणून त्यांच्याकडे कॅश वगैरे असते, ते लगेच कॅश खर्च करून टाकतात. एक तर ती कॅश वापरली पण जाते बँकेत न टाकता, आणि सेकंडली हे ईएमआय वगैरे पडत नाही त्यांना. The contract includes an implicit interest rate of 10%. The interest rate that over 24 months discounts the promised consideration of 1,21,000 to the cash selling price of 1 lakh. आता जम तुम्ही केलं. The entity evaluates the rate and concludes that it is commensurate with the rate that would be reflected in a separate financing transaction between the entity and its customer at contract inspection. तर म्हटलं हा रेट नॉर्मली पण आपण जर कुठच्या कस्टमरवर एंटर केलं असतं फायनान्सिंग अग्रीमेंट, तर याच रेटला आपण केलं असतं, लोन बिन दिलं असतं कोणाला तरी अशाच रेटला केलं असतं. दॅट इज अ नॉर्मल परफेक्ट रेट वी हॅव टेकन. सो कमी जास्त नाहीये, परफेक्ट आहे. कमी असेल तर मग आपल्याला वेगळं त्याचा इफेक्ट दाखवायला लागतो. Until the entity receives the cash payment from the customer, interest revenue would be recognized in accordance with Ind AS 109. Ind AS 109 मध्ये लोन कसा रेकॉर्ड करायचा दाखवता. तो इट इज लाईक अ लोन. ओके, 2 वर्षाने तो पे करा ना, तो इंटरेस्ट अक्रूज होत जायचं. इंटरेस्ट विल गेट अक्रूड आणि फायनली ही विल पे 1,21,000. In determining the effective interest rate in accordance with Ind AS 109, the entity would consider the remaining contractual term. Contractual term किती आहे? 24 months. So त्याच्यावर इंटरेस्ट ते अक्रू करत जाते आणि दे विल शो ॲज इफ की लोन इज ड्यू फ्रॉम द कस्टमर. सो लायबिलिटी ऍसेट मध्ये ते ऍड होईल, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन द ऍसेट. ठीक आहे. तो आय थिंक आपण इथे आज थांबू. ओके, आणि उद्या आपण अजून पुढे कंटिन्यू करू. जेवढं आपलं झालंय तेवढं प्लीज तुम्ही करा, कारण हे सगळे सम्स इम्पॉर्टंट आहेत. ईशान पण नाहीये, सो विल डू इट टुमॉरो ओनली. सो इथे काय करायचंय, 26 सम सोल्युशन घ्यायचंय, 25th घ्यायचंय. 25th आणि 26च्या आधी तुम्हाला हे लिहायला लागेल, सिग्निफिकंट फायनान्सिंग कंपोनंट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट. ह्याच्यातच उद्या आपण असणार आहोत. सो ह्याच्यामध्ये काय लिहायचं, याच्यामध्ये पूर्णच लिहायचं, हे सगळं लिहायचं इथपासून ते पूर्ण एंड पर्यंत. पूर्ण एंड पर्यंत इथपर्यंत घ्या. यू कॅन टेक इट टिल हिअर. ओके, लास्ट जो लाईन आहे, लास्ट जो पॅरा आहे, याच्यामध्ये फक्त इथपासून घ्या. इफ द इफेक्ट्स ऑफ फायनान्सिंग इथपासून घ्या. हे पहिलं लिहायची गरज नाही, बाकी पूर्ण लिहा. ओके, हे सेल्स बेस्ड रॉयल्टीजचं मी नंतर तुम्हाला सांगेन काय करायचं. आता उपयोग नाही त्याचा, त्याच्यावर एक सम आहे. वॉरंटीचा पण उपयोग नाहीये. त्याच्यानंतर दिस सम 24th सोल्युशन, आणि हे इम्पॉर्टंट आहे, रिटर्न बेसिस वालं. हे सेल विथ रिटर्न, राईट ऑफ रिटर्नचं पूर्ण इथपर्यंत, एबीसी पर्यंत, आणि मग टू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इथपासून टू अकाउंट एबीसी इथपर्यंत. तो वरचं एबीसी पर्यंत, खालचं एबीसी पर्यंत, मधला नाही पॅरा. त्याच्यानंतर हा आपला सम 23rd, इथून आज आपण चालू केलं. तो हा 23rd इज बेस्ड ऑन यस्टरडेज व्हेरिएबल कन्सिडरेशन वाला सम. इथून चालू करायचं. हा सोल्युशन लिहून घ्या. मग सेल विथ रिटर्न हे जे सांगितले ते एबीसी दोन्ही, मग ह्याचे सम्स. वॉरंटी नका लिहू, हे सेल बेस्ड पण नका लिहू, याच्यावर आपण नंतर बघणार आहोत. हे सिग्निफिकंट फायनान्सिंग तुम्हाला बोललो, द होल थिंग यू राईट. आणि लास्ट पॅरा जो आहे इथपासून घ्या, इफ द इफेक्ट्स पासून.
आणि बाकी अगेन ऑल द सम्स 26. मग उद्या आपण 27 पासून आपण चालू करू. ठीक आहे. एनी डाऊट्स? नो सर. ओके हो सर. ओके फाईन. उद्या भेटू.